بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو ناول شروع کرنے جا رہی ہوں وہ لکھا ہے جے نگہت نے۔ ہماری بہت ہی پیاری سی رائٹر ہیں اور بہت ہی اچھا لکھتی ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اس ناولٹ کا نام ہے نگاہ الفت۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور ان پہ کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ عاشر امتیاز حسن ولد امتیاز حسن، آپ کا نگاہ رمشہ بختیار صدیقی ولد بختیار صدیقی سے 1,00,000 سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ کا سماعت سے ٹکرانا گویا پگھلے ہوئے شیشے کی سماعت میں اترنے سے کم نہ تھا۔ اس نے بے انتہا بے یقینی سے مولوی صاحب کو دیکھا جو منتظر تھے۔ پھر ٹرانس کی کیفیت میں نظر دائیں جانب اپنے جگرے یار پر گئی جو فی الفور نظر چرا کیا۔ دوسرے پہلو میں نشستہ بڑے بھائی جیسے مہربان بہنوئی کو دیکھنا چاہا تو وہ بھی نکاح بچا گئے۔ دونوں کے صاف پہلو تہوی کے بعد شک کی تصدیق کے لیے اب کوئی ثبوت درکار نہ تھا۔ ضبط و قرب کی انتہا کو چھوتے ہوئے سختی سے آنکھیں میچ کر اس نے دونوں ہاتھوں میں خود سے چپک کر بیٹھے اپنے متاع حیات کو خود میں سمیٹ کر کوئی ایک کڑا فیصلہ لینے کے لیے خود کوئی ہمت بندھائی۔ یہ بچے اس کی زندگی تھے، ان سے دستبردار ہونا یا انہیں بانٹنا اس کے لیے گویا اپنے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا تھا۔ ان کے لیے وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نبرد آزما ہو سکتا تھا، لیکن ان بچوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اگلا سین۔ ہاں بھی نوشے میاں، شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ پھر بیڑیاں لگنے والی ہیں خیر سے، وہ بھی تا حیات کے لیے۔ عاشر کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے نوشاد بھائی نے اسے چھیڑا تھا۔ اس میں محسوس کرنے جیسا کیا؟ سائڈ پر کھسک کر انہیں جگہ دیتا ہوا لاپرواہی سے شانے اچکا گیا۔ اس کے روکھے جواب پر قالین میں بڑی کا ڈھیروں ڈھیر سامان پھیلائے الجھی نرالی آپا کے ماتھے پر ناگواری کے بل پھر فوراً اتار ہوئے تھے۔ اس کی یہی قطعی بے نیازی آپا کو مسلسل تیش دلا رہی تھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ خشک رد عمل پر نوشاد بھائی چونک کر پورے کے پورے اس کی طرف متوجہ ہوئے جو فون میں کنڈکشیرین گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ رہنے دیں نوشاد بھائی، یہ محترم اس دنیا کے خشک ترین، ان رومانٹک ترین اور مہکتے جذبات، خوشنما احساس کی وادی سے یکسر ناآشنا آدم بیزار بشر ہے۔ جلا بھنا سفیان اس کی شان میں کسیدہ پڑتا ہوا لاؤنج ہی میں وارد ہوا تھا۔ نرالی آپا نے روٹھے پن سے بھائی کو دیکھتے ہوئے سفیان کی بات کی تائید میں سر ہلا دیا، جبکہ عاشر نے ماتھے پر سلوٹیں لیے اپنے دوست کم دشمن کو دیکھا جو حسب سابق موقع پر حسب عادت حسب توفیق آگ میں گھی ڈالنے نازل ہو چکا تھا۔ کیوں جناب، ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سے خاصے خوبرو ہیں ہمارے سالے صاحب، امنگوں سے بھرے گبرو جوان۔ نوشاد بھائی عاشر کے ہاتھ سلیو سے جھلک رہے مسلز کو دبا کر عاشر کی حمایت میں شوخی سے بولے۔ خوبرو ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بندے کے خیالات بھی خوبصورت ہونے چاہیے۔ نرالی آپا آپ کے اپنی زبان نہیں روک پائی تھیں۔ بالکل۔ سفیان دھپ سے نیچے قالین پر آپا کے پہلو میں بیٹھا۔ جس شخص کے خیالات ایسے خشک اور بے رنگ ہوں گے وہ چاہے کتنا ہی بانکا جوان کیوں نہ ہو، اسے آدم بیزار ہی درست کہتے ہیں۔ ٹیڑھے میڑھے منہ بناتے ہوئے سفیان نے گویا آپا کے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے تھے۔ ارے نوشے میاں، آپ کدھر؟ جواباً عاشر کی خاموشی سے اٹھنے پر نوشاد بھائی نے چھمبے سے پوچھا، کیونکہ میدان چھوڑ کر بھاگنا اور اینٹ کا جواب پتھر کی صورت نہ دینا عاشر حسن کا شیوا قطعاً نہ تھا۔ اپنے روم میں جا رہا ہوں بھائی، کیونکہ اس لعنتی شخص کو میں آلریڈی آفس میں مسلسل 3 گھنٹہ جھیل کر آ رہا ہوں، مزید مجھ میں برداشت کا مادہ ناپید ہے۔ وہ کڑی نظر مرتبان سے کاجو بادام نکال کر جگالی کھرے سفیان پر ڈال کر خراب موڈ کے ساتھ دروازے کی سمت بڑھا۔ نوشاد بھائی، جو غلط ہوتے ہیں وہ ایسے میدان سے تبے قدموں فرار ہوتے ہیں۔ سفیان 3 بادام ایک ساتھ منہ میں ڈالتا ہوا طنزیہ ہانک لگانا نہ بھولا۔ نتیجہ حسب توقع تھا۔ کہاں غلط ہوں میں؟ اگلے ہی ثانیے وہ مانت شیر کے اس کے مقابل استادہ تھا۔ تو جانتا ہے؟ کیا جانتا ہوں، ادھر بتا ذرا۔ وہ بھڑک چکا تھا، تاہم سفیان پر اس کی بھڑک کا اثر حسب سابق ندارت تھا۔ جسم میں 206 ہڈیاں، 2 آنکھ، 2 کان، 1 منہ، 1 ناک، 2 ٹانگ، ہر انسان میں یکساں ہونے سے خیالات بھی مماثل ہوں، ایسا لازم نہیں سفیان صاحب۔ وہ چبا کر جتاتا نوشاد بھائی کی سمت مڑا۔ اور نوشاد بھائی، یہاں سب اچھے سے جان لیں، میری ڈکشنری میں شادی اور بیوی کا یہی مطلب ہے کہ بندے کو 3 وقت کا کھانا، دھلے دھلائے کپڑے اور کام سے واپسی پر گھر سمیت بچے صاف ستھرے معقول حالت میں ملتے ہیں، بس۔ باقی کی روایتیں چونچلے میری سمجھ سے پرے ہیں، جو شادی کے اوائل دنوں میں تو عروج پر ہوتے ہیں، پھر ڈھلتے سورج کے مصداق غائب۔ انسان جیسا ہو ہمیشہ ہو، میری فطرت سے پل میں تولا پل میں ماشا جیسا مزاج مفقود ہے۔
اس کا تند لہجہ حلاوت سے آری قطعیت بھرا تھا۔ اب اگر کچھ جذبات و احساسات وغیرہ وغیرہ جیسی کتابی دنیا میں جینے والے اشخاص کو اس پر اعتراض ہے تو مزید شوق ہو، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسد بے مروتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسپاٹ سے انداز میں اپنا نقطہ نظر گوش گزار کر اب وہ خود کو خونخوار نظروں سے گھورے سفیان کو کچا چبانے کے در پر تھا۔ سن لیا نوشاد بھائی، موصوف کے زرعی خیالات؟ سفیان حونک پن کا شکار نوشاد بھائی کی طرف استہزائیہ مڑا۔ غالباً ان کے سامنے ہی میں نے اتنی بلند آواز میں اپنے زرعی خیالات کا اظہار کیا ہے کہ بآسانی ان کی سماعت فیضیاب ہو چکی ہے۔ تیکھے انداز میں مٹھائی کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ تو عاشر صاحب، 3 وقت کے کھانے کا انتظام وقت پر کرنے کے ساتھ آپ کے تاج محل سمیت شہزادے اور شہزادی کا خیال تو ایسے طریقے سے کوئی کل وقتی ملازمہ بھی رکھ سکتی ہے۔ اگر آپ اسے سیلری سے کچھ حصہ دے دیں تو اس کے لیے اتنی خواری مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نرالی آپا کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ بالکل، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں، لیکن میرے کچھ عزیزوں کا کہنا تھا کہ میرے بچوں کے لیے فقط میری محبت و توجہ ناکافی ہے، انہیں ایک ماں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آنے والی محترمہ کے نام کے آگے عاشر حسن کے نام کا ٹیگ لگاؤ، ورنہ میں قطعی اس گھڑا کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ میری سوچ بالکل برعکس ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے کافی ہوں، کسی دوسری ہستی کی محبت و توجہ کی انہیں ضرورت نہیں۔ نہایت پرسکون مگر طنزیہ انداز میں وہ اپنے عزیزوں کو انہی کے الفاظ لپیٹ کر لوٹانے کے بعد لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہ واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اف اللہ، آخر کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ نرالی آپا سر تھام کر دھپ سے صوفے پر بیٹھی۔ آپ پریشان مت ہوں یار، ایک بار موصوف کی شادی ہو جائے پھر سالے صاحب کے سارے کل خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، نوشاد بھائی تسلی آمیز انداز میں کہتے ان کے پہلو میں نشستہ ہوئے۔ ہاں آپا، جیسا پکا ہم نے انتظام کیا ہے سڑیل گھوڑے کا، ایک بار بس بھابھی جی اپنے مبارک قدم اس گھر اور محترم کی زندگی میں رنجا فرما دیں، پھر دیکھیے گا تاریخی نظارہ، کیسے ہمارے ناک پر مکھی نہ دیکھنے والے ہلاکو خان اپنے نصف بہتر کے پلو سے بندے گھومتے ہیں۔ سفیان چشمہ تصور سے کوئی دلچسپ نظارہ کرتا پر اسرار سا مسکرایا، لہجہ بھی خاصا پروسوک تھا۔ نوشاد بھی کچھ یاد آنے پر ہولے سے مسکرائے۔ غلط فہمی ہے آپ کی صاحبان، یہ سراسر، میں آپ کی نسل سے تعلق نہیں رکھتا جن کے گلے میں شادی نام کا پٹا ڈال کر بقول آپ لوگوں کے قابو کیا جا سکتا ہے۔ نہ جانے کہاں سے وہ واپس وارد ہوا تھا اور آپا کے سائڈ سے اپنا فون اٹھا کر ٹکا سا جواب دے کر واپسی کے لیے مڑا۔ اور ہاں، چوکھٹ پر جا کر کچھ یاد آنے پر اس کے قدم ٹھہرے، میں بچوں کو لے کر ذرا باہر جا رہا ہوں، آتے ہوئے ڈنر لیتا آ جاؤں گا، آپ آج کافی تھک گئے ہیں سو کچھ مت بنائیے گا۔ رسانیت سے آپا کو مطلع کر کے وہ آگے بڑھا۔ اور میں صرف گھر والوں کے لیے ڈنر لانے والا ہوں، فالتو بی جمالوں کا کردار ادا کرنے آنے والے لوگوں سے التماس ہے کہ وہ اپنے گھر کی راہ لیں، یہاں مفت کا لنگر نہیں بٹ رہا، میرے حق حلال کی کمائی ہے۔ پلٹ کر ایک کٹیلی نظر سفیان پر ڈال کر وہ یہ جا وہ جا ہو چکا تھا، پیچھے سفیان بیچو تاپ کھاتا رہ گیا اس کی بے مروتی پر۔ اب اگلا سین۔ اتنا شور، یہ میرا گھر ہے یا پنجابی بیٹ کا ڈسکو؟ دہلیز ہی پر تیز میوزک کے استقبال ہونے پر وہ اچھا خاصا حیران ہوا تھا، کیونکہ بچوں سے متعلق چھوٹی سے چھوٹی چیز کو لے کر وہ ازحد محتاط تھا۔ کھانا پینا تو بچے اس کے بغیر خیر کرتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ بچوں کو ویڈیو گیم اور کارٹون کے لیے بھی وہ ٹائمنگ سے اپنے ساتھ لے کر بیٹھتا تھا۔ ساؤنڈ سسٹم جیسا گھر میں کچھ نہ تھا۔ اس صورت اس گھر میں لاؤڈ میوزک کی آواز حیرت انگیز تو تھی ہی، لیکن جلد ہی دہلیز عبور کر کے چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد لاؤنج میں قدم رکھتے ہی سامنے کا منظر دیکھ حیرانی کو پھر صدمے میں بدلنے میں دیر نہ لگی تھی۔ 2 نین ستارے ہے چاند سا مکھڑا، کیا کہنا اس کا آفریں آفریں، دعوت میں جیسے ہو شاہی ٹکڑا، اس کے جیسی نہ کوئی نازنی۔ لاؤڈ میوزک سے در و دیوار میں تاش تو برپا تھا ہی، لیکن ویل ڈسپلن عاشر حسن کے صدمے کی وجہ میوزک نہیں بلکہ میوزک پر تھرکتے اس کے اپنے چوزے تھے، جو بڑی مہارت سے بڑی آپا کی بڑی بیٹی 8 سالہ سمن کے سٹیپس فالو کر رہے تھے۔ صوفوں کے درمیان سے ٹی ٹیبل ہٹا کر صوفوں کو پیچھے کی جانب ذرا سا کھسکا کر قالین کو ڈانس فلور بنایا گیا تھا، جس پر سمن سامنے تھی، جبکہ اس کے پیچھے ردا رومان اور نوال لیرکس پر بالکل ردھم سے سٹیپس لے رہے تھے۔ صوفے پر بڑے بڑے سائز کے رکھے 2 ساؤنڈ سسٹم جو اس صوتی آلودگی کی وجہ تھی، بلا شبہ سفیان صاحب کا کارنامہ تھا، کیونکہ اس کا 1.5 سالہ ایجاد محترم مومن صاحبی منہ میں فیڈر لیے ان تینوں کے پیچھے آگے کے 4 دانت دکھاتے ہوئے نہ جانے کون کون سے سٹیپ لے رہے تھے، جس پر سفیان یوں خوش ہو رہا تھا جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔
دعوت میں جیسے ہو شاہی ٹکڑا، اس کے جیسی نہ کوئی نازنی۔ ماپا خود میں مگن حسین اس کا نوٹس لیے بغیر گانا واپس سے لگا چکے تھے۔ سد شکر ایکٹ کے لیے صوفے پر رکھی پلیٹ سے مٹھائی اٹھاتے ہوئے ردا کی نظر اس پر پڑی تو وہ حسب عادت سب چھوڑ چھاڑ کر چہکتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ آرو! ردا کو جھک کر والیانہ انداز میں باہوں میں سمیٹ کر اس کی پیشانی چومنے تک باقی سب اس کی موجودگی سے باخبر ہو چکے تھے۔ سفیان نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً سے بیشتر ساؤنڈ سسٹم بند کیا تو اس کا اپنا الارم میوزک بند ہونے پر گلا پھاڑنا شروع ہو گیا۔ ماپا آپ کب آئے؟ ردا کو باہوں میں اٹھا کر وہ صوفے کے قریب آیا تو رومان بھی لپک کر اس کی ٹانگوں سے لپٹا۔ تبھی جب آپ مائیکل جیکسن کے گدے نشین ہونے کا بھرپور ثبوت دے رہے تھے۔ واو ماپا، میں نے نوال بھائی سے اچھا کیا نا؟ رومان عرف مان صاحب کی چہرے کی چمک دیدنی تھی۔ مان! عاشر نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ ماپا! اس کے سرخ ہونٹ باہر کو لٹکے۔ ارے کیوں آتے ہی میرے بچوں کو ڈانٹنے لگ گئے ہو؟ یہ لو بچوں، شیک ختم کر لو، پھر انرجی ملے گی تو اچھے سے پریکٹس ہوگی۔ تبھی آپا کچن سے ٹرے لے کر برآمد ہوئی تو بچے فوراً ان کی جانب لپکے۔ ردا کے مچلنے پر سفیان کو گھورتے ہوئے مجبوراً عاشر کو ردا کو اتارنا پڑا۔ جان سکتا ہوں میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ خراب تاثرات سنگ بیک وقت سفیان اور آپا سے مستفسر ہوا۔ ماپا ہم لوگ آپ کے لیے سرپرائز ڈانس پریپیئر کر رہے ہیں۔ رومان بمشکل شیک نگل کر تیزی سے بولا تو اس چکر میں اس کے چھوٹے چھوٹے سرخ ہونٹوں کی دونوں جانب سے شیک کی دھار بہہ نکلی، جبکہ اس کے یوں راز فاش کرنے پر نوال اور سمن نے سر پر ہاتھ مارا۔ اوفو مان آیا، تانا نہیں تھا ماپا نے، ہم دلہن مما کے لیے دانت تل رہے ہیں۔ گلاس باضابطہ نیچے رکھ کر ردا صاحبہ نے تعصب سے دائیں بائیں سر ہلا کر موٹی موٹی آنکھوں سے بھائی کو گھورا۔ سوری! احساس ہوتے ہی مان صاحب کی زبان بھی دانتوں تلے دبی۔ سفیان اور آپا تو مسکرا دی ان کی معصومیت پر، جبکہ عاشر اپنے معصوم چوزوں کی پھرتیوں پر طے نہیں کر پا رہا تھا، آیا حیران ہو یا فساد کی جڑ سفیان کا کچھ کر ڈالے، کیونکہ اسے 100% یقین تھا یہ کارنامہ بھی سفیان کا ہی تھا۔ ایسے مجھے بھوکے بھیڑیوں والی نظروں سے گھورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری زندگی کے ہر اچھے کام کا کریڈٹ سفیان سعید کو جائے لازم نہیں۔ تیری 5G دور کی اولاد بھی تیری روکھی پھیکی زندگی میں رنگوں بو لانے کے لیے کوشاں ہے۔ سفیان اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر مصنوعی خفگی سے حفظ ماتقدم کے تحت واضحتاً بولا۔ زیادہ بھولا بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرے معصوم بچوں کو بگاڑ کے رکھ دیا اس شادی کے نام پر، اور اب الٹا انہیں لپیٹ رہے ہو۔ عاشر آستین چڑھا کر دانت پیستا سخت تیوروں سنگ سفیان کی جانب لپکا۔ ابے چنگیزی نسل! سفیان مومن کو نیچے اتار کر فوراً صوفے کی آڑ میں ہوا۔ اور آج تیرا سر میرا ہوا۔ عاشر پر گویا خون سوار تھا۔ ابے میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، یہ ڈانس والا پلان خالصتاً بچوں کا تھا، میں نے تو بس ان کی مدد کی تھی تھوڑی سی۔ ناممکن، میرے بچے ڈانس گانے جیسی خرافات جانتے ہی نہیں۔ عاشر ماننے سے انکاری تھا۔ تو پھر یہ تو ان سے معلوم کرنا میرے خون سے ہاتھ کیوں رنگنے پر تلا ہے؟ سفیان مسلسل اس صوفے سے اس صوفے کے پیچھے جا کر جان بچا رہا تھا۔ بچوں کا پلان تھا یہ، اور اس میں برائی کیا ہے؟ بچے اگر دلہن کی سواگت میں ڈانس کرنا چاہتے ہیں تو۔ اپنے باپ کے چترول ہونے پر مومن صاحب کے گلا پھاڑ کر رونے پر آپا اسے اٹھاتی ہوئی دونوں کے بیچ دیوار چین کی طرح حائل ہوئیں۔ ہاں بتائیں ذرا آپا، اس جیسے خشک مزاج انسان کی صحبت میں رہنے کے باوجود بچے اتنے خوش مزاج ہیں تو اس ہلاکو خان کو کیا تکلیف ہے؟ آپا کی گود سے مومن کو لیتا سفیان باز نہ آیا تھا۔ میں بتاتا ہوں۔ عاشر جھپٹا لیکن لا حاصل۔ عاشر تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم شادی کے کاموں میں بھی دلچسپی بھی نہیں لے رہے، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن لینے والوں پر خفا ہونے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ آپا بگڑ چکی تھیں۔ بتاؤ بھئی کیا قباحت ہے؟ سفیان نے آگ میں گھی کے مصداق زبان نکال کر اسے چڑھایا۔ لیکن آپا بچے، کیا بچے؟ خوشی کا موقع ہے، اگر وہ لوگ خوشی منا رہے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ خام خواہی اپنے جیسا آدم بیدار بچوں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپا قطعیت سے بولی تو آپا کی تند انداز پر ہمیشہ کی طرح عاشر پسپائی اختیار کر گیا۔ آپا واحد ہستی تھیں جن سے یہ اڑیل گھوڑا تھوڑا بہت قابو آ جاتا تھا۔ اب منہ ہاتھ دھو لو، میں چائے لاتی ہوں۔ نہیں، میں بچوں کو تیار کر کے شاپنگ پر لے جانے آیا ہوں، آپ جب تک گھر کا نقشہ درست کر دیں۔ وہ ایک نظر گھڑی دوسری بکھرے لاؤنج پر ڈالتا بزاریت سے بولا۔
بچوں کا شاہی جوڑا پہن کر پر ٹھمکے واپس شروع ہو چکے تھے جن سے وہ خامخواہ سخت چڑ محسوس کر رہا تھا۔ تضاد سفیان قصدن اس کا خون جلانے کے لیے جوش و خروش سے انہیں چیئر اپ کر رہا تھا۔ لیکن بچے تو پریکٹس کر رہے ہیں۔ کم آن آپا، کسی انٹرنیشنل ایونٹ کی تیاری نہیں کر رہے۔ وہ جھلا گیا۔ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے یہاں بیٹھو، کل لے جانا۔ آپا نے بھی ٹپٹ ہی دیا تھا۔ کل لے جانا؟ آپا میں آفس سے 1 گھنٹہ پہلے نکلا ہی اسی لیے ہوں۔ وہ ٹھیک ٹھاک کوفت کا شکار ہوا۔ تو کل پھر لے لینا۔ جھٹ حکم نما مشورہ آیا۔ اور پھر لینا تو صرف مان کو ہی ہے، کپڑے آرو کی شاپنگ تو ہو چکی ہے۔ آرو کی شاپنگ ہو چکی ہے؟ عاشر کے لہجے میں تحیر سمٹا۔ حیرت جائز تھی کیونکہ دونوں بچے خاص کر 3.5 سالہ ردا عرف آرو اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کہیں نہیں جاتی تھی، آپا تک کے ساتھ نہیں، کجا شاپنگ پر جانا۔ ہاں ماپا، آرو نے دلہن جیسے کپڑے لیے ہیں اور میں آپ جیسے لوں گا، پھر ہم دونوں بھی شادی بنیں گے۔ رومان چہکتا ہوا اس کے پاس آیا تو آرو بھی پونی ہلاتی ہوئی چلی آئی۔ گھنگریالے بالوں کی پونی اس بات میں سر ہلانے کے باعث زور و شور سے ہلتے ہوئی آرو کی حامی تھی۔ موٹی موٹی شفاف آنکھوں میں من چاہی چیز پا لینے کی چمک اور 400 وولٹ کی بلب کی طرح روشن گول مٹول منموہنا مکھڑا ثبوت تھا کہ تبدیلی آئی ہے اور آرو صاحبہ کی پوری رضامندی سے آئی ہے۔ عاشر کے ماتھے پر تفکر کے بل نمودار ہوئے۔ اسپیشل ڈیزائنر سے ڈیزائن کروائے ہیں آرو کے دلہن مما نے اس کے لیے اپنے جیسے کپڑے، لہٰذا آپ کسی قسم کی کنجوسی کا ثبوت دیتے ہوئے مان بیچارے کو لیٹ ڈاؤن مت کر دینا۔ مومن کو بہلاتا سفیان آنکھیں نچا کر اطلاعاً گویا ہوا۔ ڈیزائنر؟ سفیان کے انداز میں کچھ تو خاص تھا۔ عاشر کے بھویں استفہامیہ انداز میں اوپر کو شوٹ ہوئیں۔ ہاں بھئی، اب وکیلوں کی طرح دوبارہ سوال مت داغو اور جا کر منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں چائے لاتی ہوں۔ بچوں آپ لوگ بھی جائیں جا کر ڈانس پریکٹس کریں، شادی نیکسٹ ویک ہی ہے نا؟ آپا نے دانستہ اصل موضوع کو گھما کر سب کو یہ جا وہ جا کر دیا۔ ہاں کیونکہ یہ کام پروفیشنل کو ہی جچتا ہے۔ کام کا کام چھوڑ کر جلد واپس آنے پر خود کو ملامت کرتے وہ روم کی طرف بڑھے عاشر کی پش دیکھ سفیان شرارتاً بڑبڑایا۔ جواباً آپا نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ اب اگلا سین۔ وہ جلتا کڑتا اپنے خلوت گاہ میں غصہ نکالنے پہنچا تو وہاں کا ناگوشوار پھیلاوا اس کے اعصاب کو جھنجھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ کہنے کو بچوں کا علیحدہ بیڈ روم تھا، در حقیقت تینوں شیئر ایک ہی بیڈ روم کرتے تھے، مطلب عاشر کا بیڈ روم۔ برائے نام بچوں والا بیڈ روم عاشر کے روم سے اٹیچ ہی تھا، جس کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا اور وہاں کا منظر صاف تھا۔ اتنا سارا سامان! بچوں کے بنکر بیڈ پر اوپر سے لے کر نیچے تک بچوں کے استعمال کی تقریباً سبھی چیزیں، کپڑے، جوتے، چاکلیٹ، کھلونے اور کچھ بڑے سائز کے کھلونے نیچے قالین پر لڑکے دیکھ تحیر سے عاشر کی آنکھیں پھٹیں۔ اتنا سب کچھ آپا یا سفیان تو اس کے علم میں لائے بغیر نہیں لا سکتے تھے، تو پھر؟ بڑا سا سوالیہ نشان اس کے سامنے تھا جس کا غیر متوقع جواب اگلے ہی لمحے بچوں نے چہک کر دیا۔ ماپا یہ سب ہمارے لیے دلہن ماما نے بھیجا ہے۔ دلہن ماما؟ عقب سے ابھری دونوں کی مشترکہ پرجوش آواز پر عاشر کو بے انتہا الجھن امیز استعجاب نے حصار میں لیا۔ اور انہوں نے کہا ہے جب وہ ہمارے گھر آ جائیں گی تو وہ ہمارا روم بھی ڈیکوریٹ کریں گی اور ان سارے ٹوائز کو لے کر وہ ہم دونوں کے ساتھ کھیلیں گی بھی، پلے لینڈ بھی لے کے جائیں گی اور پارک بھی۔ رومان نے اضافی ٹکڑا لگایا۔ اور ہم سوئمنگ ڈریس بھی خرید لیں گے، پھر ہم سب سوئمنگ بھی کریں گے۔ آپ بھی سوئمنگ ڈریس لینا، سب ساتھ جائیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ دونوں بے انتہا خوش تھے۔ تبھی عاشر کی تاثرات کا نوٹس لیے بغیر اسے روم میں لا کر اپنے دلہن مما کی جانب سے دکھائے گئے سنہرے خوابوں کی تفصیل پورے جوش و خروش سے گوش گزار کر رہے تھے۔ اور یہ دیکھیں! مان کونے سے بڑا سا باکس بمشکل اٹھا لایا۔ اس میں ریموٹ والا چاپر ہے۔ میں پائلٹ ہوں اس کا، اسے ہم ٹیرس پر جا کر اڑائیں گے، ہواؤں میں زوں زوں۔ ابھی یہ مجھے آپریٹ کرنا نہیں آتا، دلہن مما نے کہا ہے جب وہ ہمارے گھر آئیں گی تو سکھا دیں گی۔ کتنا مزہ آئے گا نا پھر! دیکھیں کتنا بڑا ہے، ماپا اسی میں اسکول جاؤں گا۔ باکس سے ریموٹ نکال کر ہوا میں ادھر ادھر گھماتے ہوئے مان کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی تو عاشر تھک سا رہ گیا۔ مان ایا میں بھی پائلٹ بنوں گا۔ آرو اس کے ہاتھ سے ریموٹ لینے کی کوشش کرتی بولی۔ نہیں، میرے چاپر کا ایک ہی پائلٹ ہے۔ ماپا تینا یا کو! ناکامی پر آرو عاشر کا بازو ہلا کر ٹھنکی۔ مان!
आशिर सर झटकने की कोशिश करता अदम तवज्गी से बस इतना ही बोला। उसका जहन अजीब ही उलझन में उलझता जा रहा था। मापा, दुल्हन मम्मा ने इसके लिए भी तो स्मार्ट डॉल भेजी है। मान मुंह बसूरता एक दूसरा कमोबेश इसी साइज का डब्बा निकाल लाया। ये देखें, ये डॉल आरू के लिए। इसे सारे रिमीज आते हैं, राइम्स आते हैं, ये बात भी करती है और चार्ज भी होती है। पर आरू की मापा वाली डॉल फेवरेट है। हाथ में पहले से मौजूद अपनी पसंदीदा डॉल को सीने से लगाती आरू नाक चढ़ा गई। आशिर ने मोहब्बत से उसे देखा। वैसे तो मेरी भी मापा वाली कार फेवरेट है, बट आरू हम ऐसा कहेंगे तो दुल्हन मम्मा हर्ट होंगी, है ना मापा? मान ने समझदारी से बहन को समझाकर आशिर से ताई चाहे तो वो सर हिला गया। आप दोनों इससे खेलें, मापा भी आते हैं। दोनों को हिदायत देकर वो तेज कदमों वापसी के लिए मुड़ा। आखिर कौन है जादूगरनी और मेरे बच्चों में इस कदर दिलचस्पी जाहिर करने की वजह क्या है? मकसद क्या है इन सारी इल्तफात का? रूम की दहलीज अबूर करते हुए उसका उलझन ज़दा जहन खदशात शुबहात की बहरे बेकरां से नबरदासमा था। अनगिनत सवाल के यलगार से आसाब शदीद दबाव का शिकार हो रहे थे। उसके बच्चों के लिए हमेशा बस वो यानी उनका मापा उनकी ज़िंदगी का मरकज़ रहा था और वो दोनों उसकी ज़िंदगी के मरकज़ थे। फलां वाला ये, फलां वाला वो जैसा हवाला कभी उनके दरमियान ना आया था। लेकिन जब से आपा आनंद फानन ही उसकी शादी के लिए कमर बस्ता मैदान में उतरी थी और उनके जज्बाती ब्लैकमेलिंग पर उसने सरेंडर किया था, बहुत कुछ तेजी से बदल रहा था और ये तब्दीली उसे अच्छी नहीं लग रही थी। अब अगला सीन। आपा, मैं जानने के लिए असहद मुतजस्सिस हूँ, आखिर किस बिल गेट्स के दुख्तरे नेक अख्तर के साथ आपने मेरा अक़्द निकाह तय किया है, जो अपना दिल दरिया किए इस कदर मेरे बच्चों पर मेहरबान है। रॉकेट की रफ्तार से लम्हों में किचन में अपने लिए चाय बना रही आपा के सर पर पहुंचकर उसने मिसाइल की तरह सीधा सवाल दागा था। क्या हुआ है आशिर अब? अचानक हमले पर आपा बुरी तरह गड़बड़ाई थी। इनकलाब आया है आपा, इनकलाब। इसी खुशी में मोहल्ले में मोतीचूर के लड्डू बांटे और बिस्मिल्लाह तो आप मुझसे ही करेंगे जी। हस्ब आदत दरवाजे के पीछे से सुफियान चिराग से निकले जिनकी तरह शोखियां बिखेरता हुआ ही नाजिल हुआ था, जिस पर जहां आपा की अटकी सांस बहाल हुई वहीं आशिर के खतरनाक तेवर कुछ और खतरनाक हो गए। सुफियान, पहले ही खबरदार कर रहा हूँ, इस वक्त कोई बकवास नहीं, मैं पहले ही काफी उलझा हुआ हूँ। आशिर खबरदार करने के अंदाज में बोला। उसके तने स्पॉट नकूश से अजहद संजीदगी और तशवीश साफ यहाँ थी। आपा ने चोर निगाहों से सुफियान को देखा तो जवाबन सुफियान ने आंखों से उन्हें शांत रहने का इशारा किया, वरना आशिर का शक पुख्ता हो जाना था। आप लोगों की खास किस्म की इशाराबाजी हो गई हो तो क्या मेरी उलझन का इलाज होगा? इशारेबाजी पर मौसूल हुए तंज पर दोनों फिलफौर सीधे हुए। अरे मेरी जान, मेरे बेदर्द हलाकू खान। अगले ही लम्हे सुफियान दरमियानी फासला समेटता उनके तासुरात का असर लिए बगैर उसके गले में बाजू हायल कर चुका था। तजस्सुस, उलझन जैसे फीके अल्फाज का इस्तेमाल करके इस खास एहसास की लताफत को तू मजरू ना कर। जब इनकलाबी तब्दीली रोनुमा हो ही गई है तो खुले दिल से इसका एतराफ़ कर और ज़रा इश्तियाक, आरजूमंद, ख्वाहिशमंद या फिर तमन्नाई जैसे खूबसूरत अल्फाज को बरूकार ला। छोड़ दे बेदर्द सनम। सुफियान के आंख दबाकर खत्म करते ही आशिर के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। नतीजतन गले में लिपटा बाजू उसी के पश्च पर मरोड़ चुका था। कहा था ना बकवास नहीं करनी है तूने, लेकिन तू बाज कहाँ आता है? आशिर ने गिरफ्त बढ़ाते हुए दांत कचकचाए। सच तो आपा बचाएं यार। आशिर क्या कर रहे हो? छोड़ो बच्चे को, तुम भी हद करते हो। आपा ने बुखलाकर आगे बढ़ते हुए सुफियान की जान खुलासी करवाई तो वो फौरन आपा के पीछे सहमे बच्चे की तरह छुप गया। आपा एक बच्चा नहीं, एक बच्चे का बाप है, लेकिन इसका बचपना जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आशिर को इस वक्त सुफियान पर सख्त आ रहा था, जिसने आसान से अमल को अपनी मुदाखलत से पेचीदा बना दिया था। भाई मैं तो बाप क्या, दादा पर दादा बन जाने के बाद भी ऐसा ही मस्त मलंग जिंदा दिल बंदास रहने वाला हूँ। तुम्हारी तरह 30 तो क्या 133 की उम्र में भी मेरा खूसट बुड्ढा बनने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। एक हाथ पॉकेट में डाल के दूसरे से कॉलर उठाता वो फकरी आंखें चढ़ाकर बोला, वैसे तुम्हें किस हकीम ने खुद पर बुढ़ापा तारी करने का नुस्खा तजवीज़ किया है? शरारतन भवें अचकाई। मैं बताता हूँ परदादा जी, तू इधर तो आ। आशिर दांत पीसता आपा के पीछे झपटा, लेकिन सुफियान अलर्ट था तो बचत हो गई। आशिर क्या मसला है? आपा
आपा, ये मेरे होने वाली भाभी आंसा और अपनी टू बी जोजा मोहतरमा के मुतालिक सब कुछ जानने के लिए बेहद और बेकलो बेताब है। एक बार फिर सुफियान शरारत से जुमला उचक गया तो आशिर की शरियानें तन गईं। आपा, बच्चों के रूम में जो कपड़े, जूते, खिलौने, चॉकलेट्स और देगर अल्लम कलम का अंबार लगा हुआ है, बच्चों का कहना है वो इनके लिए उनकी दुल्हन मम्मा लेकर आई हैं। मैं जानना चाहता हूँ आखिर उनकी दुल्हन मम्मा किस बिजनेस एम्पायर की मालकन है जो अपने होने वाले शौहर के बच्चों पर हजारों खुले दिल से लौटा रही है। सुफियान को कड़ी तंबीही नजरों की गिरफ्त में लिए ही उसने अपनी बात मुकम्मल की। वो दरअसल आशिर का असद संजीदा लहजा मुतजस्सिस नहीं बल्कि मशकूक था। आपा की घुग्गी बंदी। दरअसल आशिर के शक को आपा का गड़बड़ाया अंदाज तकवीत बख्श रहा था। दरअसल आपा, ये मौसूफ उन लंगड़े लूले बहानों को बुनियाद बनाकर एक बाकायदा मुलाकात के ख्वाह हैं और हक भी है मेरे जिगर आपका। सो आप दूसरी पार्टी से राब्ता करें, मैं बाकी का इंतजाम करता हूँ। बेफिक्र है, पहली डेट का सारा खर्चा तेरा जिगर उठाएगा। आपा के शाने पर दबाव बढ़ाकर सुफियान वापस सूरत हाल को अपने काबू में कर चुका था। सुफियान! आशिर का शिद्दत से मन किया एक जड़ ही दे इस रफीक कम रकीब को। इस पर क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई? सुफियान के सपोर्ट से आपा का एतमाद बहाल हुआ। मिलने में कबाहत क्या है आखिर? मैंने तो पहले ही कहा था एक बार लड़की से मिल लो, तसल्ली हो जाएगी, पर तुम ना माने। लेकिन कोई नहीं, कल मिल लेना, मैं उनके घर जाकर बात कर लेती हूँ। कोई ऐसे वैसे महदूद सोच रखने वाले लोग नहीं है, पढ़ा लिखा खासा महज़ब घराना है। आपा असल मौजू को टालने के लिए असर नौ इन भले मानसों की शान में रद्बुल लिसान हुई। आपा! आशिर जज्बस हुआ। वो आम कह रहा था, ये अमरूद सुन रही थी। आपा, मैं बस उन चीज़ों के मुतालिक पूछ रहा हूँ जिसकी मालियत कमोबेश 35 से 40 हज़ार के करीब है, और इतना तो आप भी जानती हैं। मैं एक आम मिडिल क्लास घराने की लड़की के पास इतना फालतू पैसा तो नहीं होता कि दूसरों के बच्चों पर लुटाए, और किसी करोड़पति बाप की बेटी को पड़ी नहीं है कि किसी 2 बच्चे के बाप के साथ अपना नसीब फोड़ने की। फिर वो समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने किन अल्फाज में समझाया, जिस वजह से वो खासा झल्ला गया था। आशिर, तुम्हें मसला क्या है? उसके अरमान थे तो वो ले आई। आपा लाजवाब होने की सूरत गुस्सा जाहिर करके मगलूब करने की सही करने लगी, लेकिन मुकाबिल भी आशिर था, तसल्ली होने तक तफ्तीश करने वाला। वाह, क्या कहना मोहतरमा के अरमानों का। फौरन जुमला पकड़ में आया। कल तक तो आप कह रही थी उन मोहतरमा की मेरी ज़ात और उस शादी को लेकर कुछ अरमान होंगे, और आज वो अपने अरमान मेरे बच्चों पर लुटा रही हैं। क्यों? ये तो ऐसा लग रहा है उन्हें मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों में इंटरेस्ट है। आशिर को किसी मौजू से यूं ही हटा देना आसान कतन ना था, लेकिन जितना मुश्किल था इसका एहसास आज उन दोनों को ही हो रहा था। आपा की तो पेशानी बाकायदा अर्कालूद हो गई थी। सुफियान की भी अंदर ही अंदर सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, ताहम जाहिरी तौर पर वो खुद को कंपोज किए हुए था। आपा प्लीज बताएं, क्या माजरा है? तुम बताओ, तुम्हें किस चीज पर एतराज है? तुम्हें इंटरेस्ट शो ना करने पर या बच्चों में ज्यादा करने पर? सुफियान ने भवें अचकाई। प्लीज सुफियान, ये मजाक का वक्त नहीं है। वो झिड़क गया। आपा प्लीज आप बताएं, कौन है वो लोग? आपा, मैं अपने बच्चों को लेकर कोई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता, और उन जनाबा की बच्चों में इस कदर दिलचस्पी और इनायतें मुझे खासी मशकूक लग रही हैं। जिस दौर में लोग मरते को पानी देने के रवादार नहीं, वो मोहतरमा पराए बच्चों के लिए हातिम ताई की कब्र पर लात मार रही हैं। बात हजम करने जैसी तो है नहीं, और वैसे भी दिन ब दिन जुर्म के वारदात मुआशरे में बढ़ते जा रहे हैं। मैं बच्चों को लेकर कोई... आशिर की सोचों का रुख अलग ही सिमत हो गया। कैसी ऑल फॉल बातें कर रहे हो आशिर? क्या मैं तुम्हें इतनी पागल नजर आ रही हूँ? आपा तो भुंचका ही गई थी उसके इशारे पर। माकूल लोग हैं, पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी करती है माशाल्लाह से। वो तो उसे बच्चे बहुत पसंद हैं, तो बस बच्चों की मोहब्बत में उसने कर ली खरीदारी इतनी सारी। मैंने तो उसे डांटा भी, लेकिन उसकी खलूस के आगे झुकना पड़ा। फिर तुम्हारे बहनोई के जानने वाले लोग हैं तसल्ली के लिए। अब तुम मिल लो और फिर... आरू... आपा भी मजीद सचो झूठ के लफाजी जाल बुनती कि आशिर को कुछ दिखाने भागकर किचन की जानिब आ रही रिदा का पैर उलझा, और आशिर दुनिया भुलाए उसके सिमत लिपका। आशिर के पहुंचने से चौका आरू मैडम फर्ज को सलामी दे चुकी थी, सो उनका बीन शुरू हो चुका था। ड्रामा क्वीन की शफाफ आंखों के मोटे मोटे आंसू आशिर के सारे सवालात शको शुबात कहीं दूर भा ले गए। गालिब थी तो बस उसकी फिक्र। मापा दर्द हो रहा है, मापा फर्श गंदा है। हाँ, मैं मारूंगा इस फर्श को। चलो मापा कमरे में इस पर क्रीम से जादू कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। सुफियान और आपा जब तक पहुंचे आशिर सारी
शायद बुलाए ठुनकती हुई आरू को बाजू में उठाकर पिचकारता हुआ वहां से लेकर जा चुका था। आज तो आरू की वजह से जान खुलासी हो गई आपा, वरना इस हलाकू खान ने तो आज जेम्स बॉन्ड को भी पीछे छोड़ देना था। सुफियान की सांस बहाल हुई। मैंने कहा था उनसे इस सब की जरूरत नहीं है, आशिर को शक हो जाएगा, लेकिन जिद में वो भी आशिर की ही हम पल्ला है, ना एक माशा कम ना एक माशा ज्यादा। सुफियान पुर इसरार सा मुस्कुराया। अल्लाह जाने क्या होगा जब दोनों का सामना होगा। आपा को उनकी मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी। बेफिक्र हैं आपा, सब बेहतर होगा। आमीन। खैर मैं जरा आरू को देख लूं। सदके दिल से आमीन कहती हुए वापस किचन की तरफ बढ़ गई तो सुफियान माथे पर चिकन नमूदार की उसी नहज पर सोचने लगा। अब अगला सीन। आरू को खास चोट तो नहीं आई थी। चौंकाव से गिरते हुए आशिर ने देखा था तो कम से कम 3 दिन तक ड्रामा क्वीन ने उससे लाड उठाने थे। दूसरी तरफ मान को अपनी शॉपिंग की फिक्र खाई जा रही थी। मान की जिद पर मुश्किल से आरू को समझाकर आपा के पास छोड़कर वो मान को लेकर मॉल आया हुआ था। मापा, शिजानी। उसकी उंगली थामकर मॉल के जमे खफीर से गुजर रहा मान उंगली छोड़कर पुरजोश से एक जानिब लिपका, जैसे उसकी तलाश खत्म हुई हो। मान, क्या है ये? आशिर तेजी से उसके करीब आया और डिस्प्ले पर लगी शेरवानी को बड़े इश्तियाक से देख रहा था। मापा, शियानी। वो शीशे पर उंगली बजाता यूं इत्लान बोला जैसे आशिर के कपड़ों से वाकफियत ही ना हो। बताने का बेहद शुक्रिया बरखोरदार, लेकिन मैं पहले से जानता हूँ और साथ ये भी जानता हूँ कि ये जगह हमारे खासकर आपके काम की नहीं है। चलें। ये शॉप खालिस्तान ब्राइड एंड ग्रूम्स वेयर की थी। आशिर ने एक नजर डालकर वापसी के लिए कदम उठाए। मापा, मान को यहीं से शियानी चाहिए। मान, कहा ना यहाँ पर आपके कपड़े नहीं मिलते। मान को ग्लास डोर खोलकर अंदर दाखिल होता देख आशिर ने उसका बाजू थामा। मापा, शियानी चाहिए। मान एक ही जिद पर मजबूरन आशिर को उसे बाजू में उठाकर चाइल्ड सेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ा, लेकिन मान मुसलसल हाथ पैर मारता शियानी की गर्दन के साथ भरपूर मुजाहिमत कर रहा था। मापा, मान को शियानी चाहिए। काउंटर पर जूतों समेत खड़ा करते ही रोमान जिद से पैर पटकने लगा। हाँ तो मेरे बाप, तुम्हें शेरवानी ही दिलवाने लेकर आया हूँ यहाँ, शांत तो हो जाओ। वो काबू करना चाह रहा था लेकिन बेसूद। वाहिद बच्चे ही थे जो अपने उखड़ मिजाज अजली बेनियाजी से एक आलम को जिज करने वाले आशिर को जिज कर सकते थे। मान को वहीं से लेनी है। जबरदस्ती काउंटर से उतरने की कोशिश करता हुआ आशिर की एक सुनने के लिए रजामंद था। ऐसे ही लेनी है। उसकी एक ही रट पर आशिर झुंझुलाया। हाँ लेनी है। मान साहब भी जिद में अपने नाम के वाहिद पीस थे। बेटा जी, 6 फुट के बंदों के कपड़े मिलते हैं, 1.5 फुट के नहीं। आशिर जिद हुआ उसकी अजीब जिद पर। एक नजर इर्द गिर्द भी डाली जहां तकरीबन सभी उस जिद्दी बच्चे और बेबस बाप की तकरार से महसूस हो रहे थे। बस एक काउंटर पर सिस्टम के मुकाबले खड़ा बंदा था जो संजीदा नजरों से रोमान के पैरों को देख रहा था। आशिर को एहसास होते ही उसने फौरन रोमान को नीचे उतारकर पास पड़े स्टूल पर बिठाया, जो हनूज जोरों शोर से नफी में सर हिलाता एक ही गाना रट रहा था। मान, रोमान, आई सेड स्टॉप इट। आशिर के जोर से डपटने पर मचल रहा रोमान रिमोट वाले खिलौने की तरह बिल्कुल साकुत हुआ। फिर शफाफ नैन कटोरों में मोटे मोटे आंसू मुतहरिक हुए। सुर्ख होंठ बाहर को लटके, फूले गाल गुब्बारे की तरह कुछ और फूले, साथ छोटी सी नाक नाराजगी से सुकड़ गई। ब्लैक स्लीवलेस टी शर्ट पर हम रंग निक्कर पहने वो अपने नूडल जैसे घुंघराले बालों संग सख्त किस्म की नाराजगी जताता आशिर का सारा गुस्सा हिरन कर गया। घनी मूंछों तले मोबिम मुस्कुराहट दबाए वो दो जानों उसके मुकाबिल बैठा। इधर देखो मेरी तरफ। आशिर ने नरमी से उसकी थोड़ी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन मान साहब फौरन रुखे रोशन दूसरी तरफ कर गए। मापा ने ये तो नहीं कहा कि वो शेरवानी लेकर नहीं देंगे। मैं मान को शेरवानी लेकर दूंगा ना, नवाल भाई जैसी बिल्कुल। आशिर ने पिचकारते हुए जबरदस्ती उसका रुख अपनी तरफ करके उसके आंसू को रुमाल में जज्ब किया। उसे कहाँ अपने शहजादे की आंखों में जरा सा भी पानी बर्दाश्त था। चौंका मान साहब नाराज मूड पर थे तो उस कार्रवाई के बाद रुखे रोशन वापस मुखालिफ सिमत हो गया। लेकिन मान को आप जैसी चाहिए, नरूठे लहजे में डिमांड आई थी। मेरी जैसी? हाँ, मान को आपकी शादी में दूल्हा बनना है। हनूस रुख मोड़े ही साबका लहजे में जवाब आया। लो जी, क्या कहने बरखोरदार के, मेरी शादी में इन्हें दूल्हा बनना है। वैसे दुनिया का पहला बच्चा होगा जिसे अपने बाप की शादी की इतनी खुशी है। मान साहब की डिमांड पर राशिद कलस कर बड़बड़ाया।
लेकिन मैं तो शेरवानी बनवा ही नहीं रहा। फिर मान दूल्हा कैसे बनेगा? मां नाराजगी भुलाए मुतफक्किर सा टेबल से नीचे उतरा। लेकिन मान को किस दानिश्वर ने बताया है कि दूल्हा बनने के लिए शेरवानी जरूरी है? मान की एक ही रट पर यकायक आशिर को कुछ क्लिक हुआ था। सुफियान मामू ने कहा है मान को मापा जैसा दूल्हा बनना है और शयानी लेनी है। मान को आप जैसी शयानी चाहिए। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई थी। सुफियान मामू ने? शक की तस्दीक होते ही आशिर के जबड़े भींचे। वाहिद बच्चे ही थे जो इसकी कमजोरी थे और इसकी कमजोर नफ्स को आपा और सुफियान, खासकर सुफियान, हर मामले में लाजमन इस्तेमाल कर रहा था। जब्त के मारे आशिर की रगें तनी। जितना वो इन झेल झमेलों से बचना चाह रहा था उतना सब उसे खींच रहे थे। चलो मापा शयानी। आशिर को अपनी उंगली थामे शॉप से बाहर निकलता देख रोमान रूहान सा हुआ। डोंट वरी, मान को भूख लगी है ना, पहले स्नैक्स फिर शेरवानी। आशिर के बताने पर रोमान फौरन खुश हो गया। सो दोनों सेकंड फ्लोर पर मौजूद फूड कोर्ट की तरफ बढ़ गए। अब अगला सीन। आखिर किस जन्म का बदला निकाल रहा है तू मुझसे सुफियान सईद? कॉल रिसीव होते ही वो भरे बादल की तरह गिर जा था। यकीनन इसी जन्म का मेरे आतिश मिजाज रफीक। अब गैर कौम की तरफ अगले पिछले जन्म में तो हमारा एकान है ही नहीं ना। स्पीकर से रवा हुआ मुदर शोखियों का झरना आशिर का मन किया यहीं से कुछ उठाकर फेंके। तेरे एकान का तो मैं इंतजाम करता हूँ। फिलहाल तो अपने बेटे की ख्वाहिश का एहतराम कर। मेरा ट्रेन किया हुआ सिपाही है, हदफ पाए बगैर 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। सुफियान अपने और अपने सिपाही की काबिलियत पर नाजा कहकर लगाकर हंसा। आशिर ने जबड़े भींच कर पीछे टेबल की जानिब देखा, जहां बर्गर और कोक के साथ इंसाफ कर रहा मान वाकई मौकफ से हटने वाला नहीं लग रहा था। वादा रहा सुफियान सईद, जरा तेरे 1.5 साल इजाद को होश संभाल लेने दे, फिर मैं उसे ऐसा ट्रेन करूंगा ना, लग पता जाएगा तुझे दूसरों की मासूम औलाद को वड़गलाने का अंजाम। मेरे मासूम बच्चों के जहनों में खन्नास भर दिया खबीस ने। उसका हकीकतन इस लम्हे बस नहीं चल रहा था सुफियान का हशर कर डाले। वाजे रहे, इस सूरत अपनी भाभी को समझा लेना कि वो मुझे मौजूद इल्जाम न ठहराए, क्योंकि उनकी सौतन तेरे बदले का नतीजा होगी, मेरी ख्वाहिश का नहीं। मैं तो यूं भी अजली मासूम हूँ। वैसे तू मेरी इजाद को वरगलाएगा तो मेरी दूसरी शादी के लिए ही ना। स्पीकर से उभरे मासूमाना सवाल और तसव्वुर में उतर सुफियान का हंस उठाता चेहरा आशिर को जहर से ज्यादा बुरा लगा। 1 नंबर का जलील इंसान है तू। वो तो मैं हूं ही, जलील, कमीना, लानती, आखिर तेरे बचपन का जिगरी यार जो ठहरा। आज जाना एतराफ आशिर को आग लगा गया था। फिर कितनी ही देर तक वो सुफियान को लताड़ता अपना खून जलाता रहा, क्योंकि मुकाबिल तो चिकना खड़ा था। मान बिल आखिर तंग आकर खुद ही कॉल ड्रॉप करता। जब वो टेबल की तरफ मुड़ा तो मान अपनी जगह से गायब था। मान कहाँ चला गया? टेबल के करीब आकर आशी ने परेशान से चारों जानिब नजर दौड़ाई, लेकिन मान वहां कहीं नहीं था। ना वहां इतनी भीड़ थी कि मान नजर ना आता। यहाँ भी नहीं है। चौंका बच्चों को वो अक्सर इस मॉल के फूड कोर्ट में लेकर आता था, तो बच्चों की अच्छी वाकफियत थी इस जगह से। यही सोचकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां भी मान को ना देख उसकी परेशानी दो चंद हुई। वहां मौजूद लोगों से पूछने पर भी जब जवाब नफी में मौसूल हुआ तो अब हकीकतन आशिर का दिल खौफ व खदशात से भरने लगा। चौंका पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। सो वो अच्छा खासा बौखलाया हुआ बाहर की जानिब लिपका था। पेशानी पसीने से भीग चुकी थी, हरकतें कल भी मामूल से ज्यादा हो गई थी। मान से नजर हटाए उसको ज्यादा देर नहीं हुई थी, सो उसे यहीं कहीं होना चाहिए था। मान कहाँ चले गए हो यार, क्यों जान निकाल रहे हो? इतने खुशबाश लोगों के जमे गफीर में एक मनमोहने मुखड़े का कहीं नजर ना आना किस कदर अजियतनाक था। 5 से 7 मिनट के अंदर पागलों की तरह ग्राउंड फ्लोर तक दौड़ लगाकर वो वापस सेकंड फ्लोर पहुंचते चप्पे चप्पे का जायजा लेता हुआ पसीने से तितर बितर हाँपने लगा, लेकिन मान कहीं नजर ना आया। उफ, मान कदरे कम रश वाली जगह पर ठहरकर बेबस निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए कुछ बहुत कीमती खो देने का हावी होता रूह फरसा एहसास रफ्ता रफ्ता उसकी धड़कनें मध्यम कर रहा था। नामुराद लौट रही मुतलाशी निगाहें रगो पै में सटपन उतार रही थीं। एहसाब तेजी से शल हो रहे थे। यही अबतर हालत वजह थी जो अनाउंसमेंट रूम में राब्ता करने का ख्याल जहन से गुजरा ही नहीं, कबल इसके कि वो तवाना मर्द जब्त होता। समाज से वो हयात बख्श आवाज टकराई। मापा। पद से उभी ये पुकार नहीं, आशिर हसन के सर पड़ते लहू में जिंदगी की हरारत थी। मान
وہ तड़प कर पलटा था और एक ही जश्न में 5 कदम के फासले पर आइसक्रीम थामे मुस्कुरा रहे मान को खुद में भींच गया। इस शिद्दत से भींचे जाने पर मान तो हरासा हुआ ही, आइसक्रीम भी लरस कर नीचे गिरी। मापा, मान की आइसक्रीम! आशिर की मजबूत गिरफ्त ने मान व मुश्किल में मनाया। पूरी फैक्ट्री खरीद दूंगा। पहले ये बताओ कहाँ चले गए थे तुम? जान निकाल दी थी तुमने मापा की, अंदाजा है तुम्हें जरा? अगले ही सानी उसकी हरकत याद आने पर खुद से जुदा करता आशिर बुरी तरह बरस पड़ा, जिस पर मान सहम कर नजरें झुका गया। इस 5 मिनट के दौरानिये में जितने बुरे ख्यालात ने उसकी रूह को लरसाया था, उसका तसव्वुर करके भी उस देव हैकल मर्द की धड़कन हनूस मुंतशिर थी। यह कयामत खेज मंजर 5 मिनट आशिर हसन को ताहयात याद रह जाने वाले 5 मिनट थे, जिसमें उसका तारुफ खौफ से बहुत करीब से हुआ था, इतनी करीब से कि बयां करना तामुहाल था। जवाब दो। आशिर का लहजा कुछ और सख्त हुआ। मापा, मैं उनको देखने गया था। सामने की तरफ इशारा करते मान की मुश्किल आवाज निकली। उन्हें? आशिर ने ना समझी से सामने की जानिब निगाह उठाई तो चंद कदम के फासले पर 2 अंग्रेज लड़के और एक लड़की को सादा पाया, जो उन्हें ही मुस्कुराती निगाहों से देख रहे थे। ये क्या चिड़ियाघर से भागे हुए जानवर हैं जो उन्हें देखने के लिए तुम मुझे बिना बताए निकल गए? निगाह हटाकर उसने वापस मान को घिरका तो अब के वो खिलखिलाकर हंस दिया। एक्सक्यूज मी मिस्टर, एक्सक्यूज्ड। तुम हंसना बंद करो, बहुत गुस्से में हूं मैं। पर्च से उभरी सुरीली पुकार का भी उम्रवती से जवाब देकर वो मुंह पर हाथ रख के खीखी कर रहे मान को घूरने लगा, जिस पर उसकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। मिस्टर, मैं आपसे मुखातिब हूं। मौसूफा उसके रूखे जवाब का बुरा मनाते मुकाबिलान खड़ी हुई। और मैं अपने बेटे से मुखातिब हूं, आप देख नहीं सकती? वो मान को गोद में उठाकर सर्द से अंदाज में कहता खड़ा हुआ। और मैडम, इतना रास्ता खुला है, लड़की तो क्या पूरी लकड़ी का ट्रक गुजर जाए, सो आप भी गुजर जाएं। बेलचक खुरदरे लहजे में मुखातिब पर अपनी कुछ देर पहले की कैफियत का नजला निकालता वो एक जानिब कदम उठाने लगा। खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं आप। वो मोहतरमा खासे भरम तासुरात के हमरा वापस से राह में हाइल हुई। खुद अपनी जुबान खुद को अक्लमंद कहना बेवकूफ़ी के जुमरे में आता है। सो बरवक्त कदम थाम कर आशी ने जबड़े भींच कर बावर कराया। हा मापा। न जाने मान साहब को इसमें कौन सा लतीफ़ा मिल गया जो आशिर की गर्दन में मुंह छुपाकर जोर से खिलखिलाया। मान, स्टॉप इट। हाँ बताएं, क्या तकलीफ है आपको? वो मुकाबिल को खाड़ पाने को दौड़ा, क्योंकि मुकाबिल का यूं तन कर इस्तादा होना उसके मिजाजे ज्वाला पर सख्त गिरा गुजरा था। मिस्टर, आपने मेरे फ्रेंड्स को जानवर कहा। लड़की बीचों ताप खाते चबाकर जिताती हुई बोली। आपके आशिर ने दानिस्ता निगाह उठाकर उस जाला की बरहमी का ग्राफ देखना चाहा। निगाह ब्लैक बूट से होती हुई ग्रे जीन्स और ब्लैक शर्ट में मजबूत दराज सरापे से होकर ब्राउन कलर के हाले में दमक रहे रुखे रोशन तक पहुंची, जहां का बिगड़ा जोग्राफिया बिलाशुबा आशिर के अंदाजे तकातुब का नतीजा था। आशिर को न जाने क्यों तीखे जाज़िबे नकूश की तीखेपन पर हंसी आ गई, जिसे वो फौरन निचला लब दांतों तले दबाकर घनी पूंछों तले ही दबा गया। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं निशानदही करूं कि मैंने किसको कौन सा जानवर कहा? नहायत संजीदगी से आशिर की जानिब से पूछा गया सवाल मुकाबले को पतंगे लगा गया। मिस्टर, आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। दाएं हाथ का कोट बाएं हाथ में मुंतकिल करती वो दबी आवाज में धाड़ी। मान ने अब्रू उठाकर आशिर को देखा कि अब क्या। तीनों अंग्रेज उस लड़के के करीब आकर सरगोशियां करने लगे। चौंका उस जानिब ज्यादा शॉप्स नहीं थी तो इस हिस्से में रश ना होने के बराबर था, तभी दोनों आराम से लड़ रहे थे। आपने मेरी राह में हाइल होकर मुझे मजबूर किया है मैडम। अगर आप चाहती हैं बकौल आपके मैं मजीद हदूद से तजावुज़ ना करूं तो बराए मेहरबानी फरमाकर रास्ता दें। आशिर ने भी बिना लगी लिपटी के लफ्ज़ पर दबाव बढ़ाकर नागवारी का इजहार किया। आप मेरे फ्रेंड से सॉरी करें। एक्सक्यूज़ मी। आशिर ने भवें अचकाई। मापा कर लेना, इन्होंने मुझे आइसक्रीम दिलवाई थी। मान धीमी आवाज में कान के पास फुसफुसाया। क्या ये तुम्हें लेकर गई थी? मान की सिफारिश पर यकायक उसके नकुशो लहजे में चट्टानों सी सख्ती दर आई। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपने हमें समझा क्या हुआ है? एक तो आपसे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं संभल रही, लाकर छोड़ दिया छोटे से बच्चे को यहाँ, और बजाय अपने इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पर शर्मिंदा होने के उसे रियलाइज करने के आप उल्टा बच्चे और अब हमें इल्जाम दे रहे हैं। स्ट्रेंज। आशिर का मशकूक अंदाज मुकाबिल को आग लगा गया। देखें आप मिस्टर, हम इन्हें लेकर नहीं गए थे, ये हमारे पास खुद आए थे।
آپ دیکھ نہیں پائے. نو ڈاؤٹ آپ کے لیے آپ کے بیبی کی سیفٹی سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ اور ہوگا. ہم نے تو بچے کو آپ کو لٹایا ہے. آپ کو تو ہمارا تھینک فل ہونا چاہیے. مگر یہاں الٹا آپ ہم ہی سے بدتمیزی کر رہے ہیں. بٹ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. اسپیشلی آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کے بعد تو بالکل نہیں. ادار رکھنا شاید مقابل کی سرشت میں بھی شامل نہیں تھا، سو وہ بھی بنا لگا لپٹی ٹھیک ٹھاک سناتی چلی گئی. محترمہ، بس بہت ہوا آپ کا. یہ میرا بچہ ہے، اس کی سیفٹی اور سلامتی کی فکر مجھے آپ سے کئی گنا زیادہ ہے. آپ نے مان کی ہیلپ کی، اس کے لیے شکریہ. باقی لیکچر کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. لٹ مار انداز میں شکریہ مارتا وہ اس لڑکی کو حق تک چھوڑ مان کو اٹھائے تیز سے قدموں لفٹ کی جانب بڑھ گیا. مغرور ہی صحیح، مجھے اچھا بہت لگا. وہ اجنبی تو تھا مگر اپنا بہت لگا. لفٹ میں داخل ہونے تک وہ اس اکھڑ شخص کی پشت کو گھورتی رہی تھی. اس کے غائب ہوتے ہی فراق جبین کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے مبہم تبسم نے اس کے تراشیدہ لبوں کے کناروں کو چھوا. اینگری مین. کوٹ دوسرے ہاتھ پر منتقل کرتے سر جھٹک وہ اپنے فرینڈز کی طرف متوجہ ہوئی جو اس کے اس بندے سے اردو میں ہوئی گفتگو کی تفصیل جاننا چاہ رہے تھے. اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ محترم نے انہیں کیا لقب دیا تھا، سو موضوع ہی ٹال گئی. اب اگلا سین. جب سے توہن کرا نے اس نے شادی کے لیے ہاں کہا تھا، روز ایک نئی تبدیلی اس کا حساب کا امتحان لینے کے لیے تیار ملتی تھی. اور شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد سے تو اس سرگرمی میں کچھ زیادہ ہی تیزی آ گئی تھی. وہ آپا جو غیر اہم معاملات میں بھی اس کی رائے لینا اہم جانتی تھیں، اب تو جیسے رائے مشورے کا رواج انہوں نے منسوخ کر دیا تھا. کرنا آخر آپ کیا چاہ رہی ہیں آپا؟ اپنے روم میں آئی تبدیلیوں پر کڑتی نظر ڈال کر ٹائی کے نوٹ ڈھیلا کرتا وہ تذبذب کا شکار باہر آیا، جہاں آپا بچوں کی فرمائش پر بنایا پاستا انہیں کھلا رہی تھیں. ماپا، آپ آرو کو کھلا دیں گے؟ وہ بنا کچھ کہے صوفے پر بیٹھا تو آرو اپنا باؤل اسے تھما کر خود عاشر کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی. وہ سر ہلاتا فوق تھام گیا. ماپا، آپ نے دیکھا ہمارے بیڈ روم میں اتنا بڑا بیڈ سیٹ کروایا ہے آپا نے. اپنا باؤل صوفے پر رکھ کر مان صاحب نے ممکنہ حد تک باہیں پھیلا کر بیڈز کا سائز بتانا چاہا. آرو کے منہ میں پاستا ڈالتے ہوئے عاشر نے محض ہوں پر اتفاق کیا. یہ ہم کیا ہوتا ہے؟ اس کے ہم پر آپا کا موڈ سخت خراب ہوا تھا. بتاؤ کیسا لگا؟ تمہارے پسند کو دھیان میں رکھ کر سفیان نے سلیکٹ کیا ہے، ورنہ میں ایسا سادہ ڈیزائن لینے کے حق میں ہرگز نہیں تھی. بتاؤ بھلا، شادی شدہ جوڑے کا بیڈ روم لگنا تو چاہیے ویسا. آپا حسب سابق عاشر کے رد عمل سے خفا ہوئیں. میری پسند کو دھیان میں رکھتے تو آپ لوگ میرے علم میں لائے بغیر یہ سب کرتے ہی نہیں. وہ بچوں کے خیال سے طبی آواز میں معترض ہوا. عاشر، اس چیز پر تمہارے فضول اعتراضات کو میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی. آپا بگڑیں. ارے شادی بیاہ میں گھر کی سیٹنگ چینج کرنا، فرنیچر بدلوانا کون سی انوکھی بات ہے جو اس پر بھی تمہیں اعتراض ہے؟ نہیں بتاؤ، کم 5-7 سال پرانا تو فرنیچر ہوگا، وہ شاید ابا نے لے کر دیا تھا نا تمہیں. اچھا لگتا جو نئی دلہن دادا آدم کے زمانے کا فرنیچر استعمال کرتی اور رشتہ دار واہ واہ کرتے رہتے اس قناعت پسندی پر. حد ہوتی ہے ہر چیز کی. بچوں کی موجودگی بالکل ہی فراموش کیے آپا نے بنا لحاظ ایک سانس میں جھاڑ کر رکھ دیا تھا. خدا کو مانے آپا، ابا والا سنگل بیڈ تھا، پچھلے سال ہی نکلوا کر نیا ڈلوایا ہے. بچے بڑے ہو رہے ہیں اس وجہ سے، اور آپ ہیں کہ بچوں کے ٹکڑ ٹکڑ دیکھنے پر عاشق جذبز ہوا. ہاں تو دلہن کے لیے میں نے وہ سادہ میں نے بھی وہ سادہ پھیکا نکلوا کر نیا ڈلوا دیا. گو کہ یہ بھی ویسا ہی فضول سا ہے لیکن نیا تو ہے. آپا نے برا منہ بنایا. سمن، میں آپ لوگوں کے لیے چاکلیٹس لایا تھا، اندر میرے بیگ کے ساتھ شاپر رکھا ہے، جائیں آپ لوگ وہ دیکھیں. جاؤ. مان نوال آرو. مزید بچوں کے سامنے عزت افزائی سے بچنے کے لیے عاشر نے پہلی فرصت میں بچوں کو منظر سے ہٹایا. میں بتا رہی ہوں عاشر، اس طرح ہر چیز میں 100 کیڑے نکال کر تم میرا دل دکھا رہے ہو. کیا تمہارے گھر پر میرا کوئی حق نہیں؟ کیا میں اپنی مرضی سے یہاں کچھ نہیں کر سکتی؟ آپا کو ایک بار پھر جذباتی دورہ پڑا. I'm sorry، باخدا میرا مقصد آپ کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا ہے آپا. آپا کا نمناک لہجے پر عاشر تذبذب کا شکار ہوتا اٹھ کر ان کے قریب بیٹھا. آپا، یہ آپ کا ہی گھر ہے، یہاں آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں، آپ کو ہر حق حاصل ہے، اس گھر پر بھی ہم سب پر بھی. لیکن میں نے آپ پر پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ میں کوئی تام جھام نہیں چاہتا، سب سادگی سے ہوگا، کوئی فضول تبدیلی نہیں، کوئی بے وجہ کی ہنگامہ آرائی نہیں. جب سب سادگی سے ہو سکتا ہے تو پھر یہ سب کیوں؟ آپ اور سفیان خام خواہ اپنی جان کیوں ہلکان کر رہے ہیں اس سب میں؟
आशिर ने उनका हाथ थामकर आसानियत से बोला, क्योंकि आपा के मुकाबिल मुश्तिल होने का मतलब अपनी शामत को ही दावत देना था। आशिर, तुम्हारे लिए ये सब फजूल और गैर जरूरी है, क्योंकि तुम ये शादी महज मेरी जिद समझकर जबरन कर रहे हो। लेकिन मेरे लिए इस शादी से जुड़ी छोटी से छोटी चीज बहुत अहमियत रखती है। मेरे 100 अरमान है तुम्हारी शादी को लेकर आशिर। आपा प्लीज। भाई की मोहब्बत से मगलूब होकर छलक पड़ी आंखों से उन्होंने देखा तो आशिर बेबसी से बस इतना ही कह सका, तुम नहीं समझ रहे। यूं तो मेरे ससुराल में भी कई शादियां हुई हैं, बड़ी बहू की हैसियत से मेरा अपना मकाम रहा है, लेकिन मेकी की खुशी का कोई मुतबादिल नहीं होता। तुम नहीं जानते कितने अरमान थे मेरे तुम दोनों की शादी को लेकर, जिन्हें अब एक तवील अरसे के बाद निकालने का मौका मिला है। इसकी बारी में तो किस्मत ने दगा दे दिया, और अब तुम्हारी बारी में भी मुसलसल चाकी हो। आपा आपदीदा होकर उसके बाजू से पेशानी टिका गई तो बिछड़ने वाले की जुदाई का एहसास यूं गालिब आया कि बहुत कुछ कहने के लिए लबों तक आए अल्फाज असर खो बैठे। आपको जो करना है करें आपा, बस ख्याल रखें कि किसी से ज्यादा हद से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करने का अंजाम मायूसी होती है। आने वाली के कच्चे रंग उतर गए तो ठेस आप ही को पहुंचेगी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तवक्कुफ से उन्हें खुद से अलग करके पानी का गिलास थमाता वो वहां से निकल गया था। अब अगला सीन। रात में वो आपा की बातों को याद करता मुजम्मिल सा हस्बे मामूल बेड पर बैठा गोद में बैठी आरू के बालों में तेल लगा रहा था, जो हस्बे आदत पटर पटर दिन भर की रुदात सुना रही थी, जबकि मान साहब नए ड्रेसिंग टेबल के मुकाबिल खड़े अपने बालों को कोई खूबसूरत स्टाइल देने की कोशिश में हलकान थे, लेकिन उनकी तगोदो मुस्तकिल नाकाम जा रही थी। नन्हे हाथ में उनकी ब्रश से सिवाय उनके घुंघराले बालों में उलझने के कुछ न हो पा रहा था। मापा, इस बार हम बाबा अंकल के पास गए तो मैं उनसे कहूंगा वो मान के बाल नवाल भाई जैसे स्ट्रेट कर दें। बिल आखिर थक कर ब्रश टेबल पर पटक कर मान धप-धप करता आशिक के करीब आकर फैसला कुन अंदाज में बोला, और वो किस लिए? फिर मैं यू से हेयर स्टाइल करूंगा, उन माल वाले फॉरनर अंकल जैसे। ये बाल अच्छे नहीं है, ये ठीक नहीं होते। अपने बालों में उंगलियां फंसाकर मान ने बुरा मनाया। फॉरनर अंकल जैसे? शहजादे के अनोखे हवाले पर आरू के बाल सुलझाते हुए आशिर ने आईब्रो उठाकर शहजादे को देखा, जिसके रुई जैसे गाल फूले हुए थे। गालबन वो अपने बालों से खफगी जता रहा था। बेटे, मैं उस दूसरे फॉरनर अंकल की तरह आपके बाल ही ना गायब कर दूं। यू शेप हेयर स्टाइल करनी है शहजादे को, आकर लेटे अपनी जगह। फॉरनर अंकल के साथ उस लड़की और उसके अल्फाज याद आने पर आशिर ने मान को घूरा। जवाबन वो मुंह फुलाता बेड पर चढ़कर रुख मोड़ गया। मापा, मैं अच्छा बच्चा हूं ना, मैं तेल लगवा लाऊं, मैं किसी अंकल जैसे बाल नहीं बनाऊंगा। आरू साहिबा ने मौके का फायदा उठाते फौरन अपने नंबर बढ़ाने चाहे। हाँ, मेरी आरू बहुत अच्छी बच्ची है। उसके बाल संवार कर आशिर ने उसके गाल पर प्यार किया तो वो खिलखिलाती मान को जुबान दिखाने लगी। तेल लगाने से बाल लंबे होते हैं और लड़के पोनी नहीं बनाते। तिरछी नजरों से आरू को घूर कर जवाब देने के बाद वापस आफिया नजर बदलकर मान साहब नाराज मोड़ पर जा चुके थे। अच्छा भाई, यहाँ आओ अब। आशिर ने उसे करीब बुलाया, लेकिन मान साहब की ईगो बहुत बड़ी थी। ओ यार, एक तो तुमने नाराज होना बहुत अच्छे से सीख लिया है। जबरदस्ती मान को खींचकर दोनों को गुदगुदाया तो पूरा कमरा उनकी बेरिया खिलखिलाहटों से गूंज उठा, और ये खिलखिलाते मासूम चेहरे आशिर हसन की रूह पर छाई उदासी को लम्हों में हिरन कर गए। वो उन्हें अपने बाजुओं में समेटता खुद भी तमानियत से मुस्कुरा दिया। माशाल्लाह, यहाँ तो मोतियां बरस रही हैं। मुझे तो लगा था कोई तीर तलवार लेकर मेरी राह में हमला बोलने के लिए तैयार होगा। घर नजदीक होने की वजह से सुफियान साहब किसी भी वक्त यूं ही टपक पड़ते थे, सो ये हैरत अंगेज नहीं था। सुफियान मामू! बच्चे हमेशा की तरह सुफियान को देखते ही उसकी तरफ लिपके। आशिर नाराजगी के इजहार के लिए खामखाई तकिया वगैरह दुरुस्त करते हुए उसे नजरअंदाज करने लगा। ये अदाए बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी बेरुखी क्या कि सलाम तक ना पहुंचे। आ भर के हर्ष पे हाल शेर पढ़ते हुए सुफियान ने जबरदस्ती आशिर के हाथ से तकिया खींचकर कोहनी के नीचे दबाया। तुझ बेआराम रूह को अपने घर में सुकून नहीं है? जवाबन आशिर ने सख्त नजरों से उसे घूरा। नहीं, जब तक तुझ जैसे बेमुरवत शख्स का घर बसा ना दूं, मुझे अपने घर तो क्या रूए जमीन पर कहीं सुकून नहीं। अब इससे तुझे क्या तकलीफ है? कोई बड़ी बात नहीं, तुझे आजकल हर दूसरी चीज से तकलीफ है, सड़ा हुआ दूल्हा ना हो तो। जवाबन सुफियान ने भी आंख दबाकर भिड़पूर ढिठाई का सबूत दिया।
सड़ा हुआ दूल्हा। पर दोनों बच्चे मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाए। तुम लोगों को बड़ा लतीफा समझ आ रहा है, चुपचाप से आकर सो जाओ। सुफियान को नजरअंदाज करके उसने दोनों बच्चों को मसनूई खफगी से घूरा तो दोनों फौरन हुक्म बजा लाए। मजीद 2 दिन तो ये काम कर ले, फिर तेरी मुस्तकिल छुट्टी। भाभी बच्चों समेत उनके अब्बा की जिम्मेदारी भी ऐसे तरीके से संभाल लेंगी। उसे बच्चों पर ब्लैंकेट बराबर करके दोनों जानिब तकिया सेट करता देख सुफियान बज़ाहिर शौकी से बोला, लेकिन निगाहों में आशिर के लिए अकीदत थी। जिस तरह आशिर मान और आरू का हर काम अपने हाथ से बिना झुंझलाए बिना बाजारियत का इजहार किए करता था, सुफियान को उससे अकीदत महसूस होती थी। वो खुद इस कदर खुश मिजाज होकर मोमिन के 1 से 2 बार रोने पर अक्सर झल्ला जाता था, लेकिन आशिर के माथे पर उन कामों को करते हुए कभी बल नहीं पड़ते थे। आरू और मान मेरी जिंदगी है। उनसे जुड़ी छोटी छोटी चीज मुझे खुशी देती है, सुकून मिलता है, और कोई भी इंसान अपने सुकून से छुट्टी या छुटकारा नहीं चाहता। दोनों के बीच में लेटकर दोनों के पेशानी का बारी बारी बोसा लेता आशिफ संजीदगी से बोला। दोनों बच्चे भी उसके लेटते ही उससे लिपट गए और वो उनके बालों में उंगलियां चलाने लगा। मैंने कब इनहराफ किया है भाई? सुफियान भी एक तकिया लेकर मान के पहलू में दराज हुआ, जिस पर आशिर ने उसे घूरा, लेकिन वो नजरअंदाज कर गया। यकीन कर, अपने फजूल मफरूजों से कत्ता नजर होकर अगर तू आने वाले हस्ती को जज किए बगैर खुले दिलो नियत से कबूल करेगा तो फिर जिंदगी में हर सू सुकून ही सुकून होगा। कुछ तवक्कुफ से सुफियान नासाफाना अंदाज में बोला। हाँ, सारे मैट्रिमोनियल साइट वाले यही कहते हैं। आशिर ने हंकारा भरकर उसे चढ़ाया। तेरी जवाबन सुफियान ने उसे घूंसा मारना चाहा, लेकिन बच्चों के तुफैल बचत हो गई जो नींद की वादी में उतर चुके थे। बाहर चल, इनकी नींद डिस्टर्ब होगी तेरी सुरीली आवाज से। दोनों का सर एहतियात से तकिए पर रखकर वो बेड से उतरता हुआ बोला। बच्चों की यह अच्छी आदत थी कि वो आशिर का कोट पाकर मिनटों में सो जाते थे। आशिर लाइट ऑफ करके बाहर निकल गया तो सुफियान भी बुरे बुरे मुंह बनाता उसकी तकलीफ में बाहर आया, जिसका रुख किचन की जानिब था। अब अगला सीन। वैसे मान बता रहा था कल किसी हसीन चेहरे से खूबसूरत तसादुम हुआ था वो तुम्हारा मॉल में। वो उबलते हुए पानी में टी पाउडर डाल रहा था जब सुफियान राजदराना अंदाज में उसके करीब झुका। उससे बड़ा जासूस नहीं मिला तुझे मेरे पीछे लगाने के लिए? आशिर ने दांत पीसे। अरे तू कौन सा मेरी नकचड़ी महबूबा है जिस पर मैं दिलो जान से फरिश्ता हूं जो तेरी जासूसी करवाऊं? वैसे एक बात कहूं? स्टैंड से 2 कप निकाल कर स्लैब पर रखता सुफियान संजीदा तासुरात लिए एक बार फिर आशिर के करीब आया। तू लगता मुझे अपनी महबूबा ही है जिससे मुझे धुआंधार किस्म का इश्क है। हा हा हा। शरगोशियाना कहका लगाकर वो दूर हुआ। बकवास करवा ले तुझसे बंदा। गुस्सा और खजालत से सुर्ख होते हुए आशिर ने उसके बाजू पर मुक्का जड़ा था, लेकिन बेसूद। उसका जिन जैसा भारी कहका हनूस किचन में गूंजता रहा। कसम से यार, 4 साल मंगनी, 3 साल हो चुके शादी को, लेकिन मैं तेरी भाभी के 1 गुना नखरे नहीं उठाए जितने तेरे उठाता हूँ। यकीन दिलाने के लिए शायरक को छूता एक बार फिर आशिर के तासुरात देख वो कहका ना रोक सका। वैसे जरा उस हसीन चेहरे पर तू रोशनी डाल। चीनी की बरनी से एक चम्मच चीनी मुंह में डालता वो वापस उसी मौजू पर आया। तुझे शर्म नहीं आती? एक तरफ भाभी से वफा का दम भरता है, दूसरी तरफ हसीन चेहरों की खोज भी रहती है। आशिर ने उसे शर्म दिलानी चाहिए। हाँ तो किस किताब में लिखा है अगर एक बंदे को अपने घर का रास्ता मालूम है तो वो दूसरे रास्तों के मुतालिक पूछ नहीं सकता? भाई जनरल नॉलेज भी किसी चिड़िया का नाम है। लेकिन सुफियान साहब का शर्मिंदा होना एक अलग मौजज़ा था, और मौजे कब आम होते हैं। कभी उन राहगुजार का जिक्र भाभी से करूं तो मानूं। आशिर उसकी शेखी पर तपा। मोहब्बत एहतराम का कायल है साहब, वरना सुफियान सईद की डर से कैसी वाकफियत। लफाजी में भला कौन झाई था सुफियान सईद का? लफाजी करवा ले बंदा तुमसे। खैर इतनी बकवास तू कर चुका है, अब जरा इस असल मौजू पर आ जिसके लिए तू इतनी देर से मेरे सर पर सवार है। दोनों कपों में चाय छान कर आशिर ने 2 टोक सवाल किया। पहले चाय पी लूं फिर बताऊंगा। सुफियान को 100% यकीन था भी कारनामा बताया तो चाय की जगह चप्पल मिलेगा, वो भी सिंगल। तभी हिफ्ज़े मातकदम के तहत दांत दिखाकर बोला, नहीं पहले बकवास कर। आशिर ने ट्रे पीछे को खिसकाया। यार तुम इतना सड़ते क्यों रहते हो? क्योंकि तुम बकते जो रहते हो, वो दूबदू बोला। ये तो है। सुफियान ने बढ़कर अपना कप उठाते हुए कदम पीछे लिए और बताने में ये आया था कि तुमने कल सलवार कमीज लेकर जो मेरे सिपाही को शेरवानी का झांसा दिया था। सुफियान बिल्कुल दरवाजे के करीब गया था। आशिर ने कदम आगे लिए।
میں نے اسے کینسل کروا کر شیروانی آرڈر کر دی ہے. کب کل بھیج دوں گا. کب سمیت سفیان دوڑ لگا چکا تھا اور پیچھے عاشر بیچو تاب کھاتا رہ گیا. کس مشکل سے اس نے مان کو یقین دلایا تھا کہ یہی اصل شیروانی ہے اور سفیان نے واپس اس کی محنت پر دریا بہا دیا تھا. عاشر کا من کیا اس کا گھر جا کر اس کا گلا دبا دے. اب اگلا سین. آج نکاح ہے تمہارا عاشر, ذرا چہرہ تو درست کرو, لوگ کیا سوچیں گے, زبردستی شادی کروا رہے ہیں ہم تمہاری. ادھر سے ادھر پھرکی کی طرح گھوم رہی آپا سے ازلی بیزار تاثرات سنگ مان کو تیار کرنے میں مصروف دیکھ زچ ہو کر بولی. ہاں تو کون سا غلط سوچیں گے, زبردستی ہو رہی ہے میرے ساتھ. وہ منہ پھلا کر بولا. اصل تب اسے شیروانی کے رنگ پر چڑھی تھی. اچھا اب اٹھو اور تیار ہو جاؤ, باہر سارے مہمان تیار ہیں اور تم ہو کہ بیٹے کو دولہا بنانے میں لگے ہو. آپا اس موضوع سے صاف پہلو بچاتے ہوئے اجلت میں بول کر بیڈ کی طرف بڑھی. لو پہن لو جلدی سے, پھر میں ذرا سفیان کو بھیجتی ہوں تمہاری مدد کے لیے. ہرگز نہیں. ان کے شیروانی بڑھانے پر وہ بدک کر پیچھے ہوا. اس عجیب سی چیز کو میں کسی صورت نہیں پہنوں گا اور نہ ہی اس فساد کی جڑ کو کسی صورت بخشوں گا. اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی لانتی شکل لے کر میرے سامنے نہ آئے. وہ شیروانی سے یوں اعتراض برت رہا تھا گویا کوئی آسیب ہو. دوسری طرف اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سفیان کا قتل کرتے. اب کی بار تو اس نے حد ہی کر دی تھی. کیا برائی ہے اس میں, عاشر اتنا پیارا تو ہے. پیارا خدا کو مانے آپا, اس کی سب سے بڑی برائی اس کا یہ رنگ ہے. دلہن تک آج کل اس رنگ کو نہیں پہنتی اور اس سفیان کے بچے نے. ایک چٹی نظر شیروانی پر ڈالتا وہ جل بلا کر مٹھیاں بھینچ گیا. اب کیا قباحت ہے اس رنگ میں, اتنا پیارا رنگ ہے, دیکھو مان کتنا پیارا لگ رہا ہے. آپا نے عاشر کے 2-3 قسم کے پرفیومز کو خود پر چھڑک کر آئینہ میں پوز دے رہے مان کی طرف اشارہ کیا جو واقعی بہت پیارا لگ رہا تھا. پر آپا میں مان نہیں ہوں, وہ زچ ہو کر بولا. ہاں مان تو تم ہو ہی نہیں سکتے, وہ تو نہایت صابر شاکر سمجھدار بچہ ہے, لیکن تم اتنا ضدی دلہا نہ میں نے آج تک دیکھا نہ سنا. ہر چیز میں 100 اعتراض, درجن بھر نخرے, دلہا نہ ہوا فلاطون ہو گیا. آپا تب گئی. خیر یہ رہی شیروانی, پہننا ہے تو پہنو, نہیں پہننا تو جو تمہارے شان ہے وہ پہنو, لیکن خدا کا واسطہ ہے جلدی باہر آؤ, لوگ انتظار کر رہے ہیں. اس کی ضد کے آگے آپا کو سرنڈر کر کے نکل گئیں تو عاشر کوفت سے ماتھا سہلاتا ہوا کبڈ کی طرف بڑھنے لگا تاکہ کوئی پہننے لائق شلوار قمیص برآمد کر سکے. ایک سے ایک افلاطون ہے میرے گھر میں. ڈریسنگ کے آگے اسٹول پر چڑھ کر مان صاحب کو اترنگے پوز دیتے ہوئے خود ہی نہال ہوتا دیکھ وہ تعصب سے دائیں بائیں سر ہلاتا اس طرف قدم اٹھانے لگا. صاحبزادے آج کے لیے اتنی ماڈلنگ کافی ہے. عاشر نے اسے کمر سے تھام کر اوپر اٹھایا. ماپا میں دلہا ہوں. مان یوں خلل ڈالنے پر مچل کر بولا. دلہا ہو تو اتنا پرفیوم لگاؤ گے یار. اسے پیار کرنے کے لیے قریب کیا تو تیز مہک سے لمحے کے لیے سانس تھمسی گئی. اور تم دلہا ہو تو اتنے نخرے دکھاؤ گے یار. سفیان نے ڈور فریم میں اسی کے انداز میں کہا. تم اپنی شکل گم کرو ورنہ میں نقشہ بگاڑ دوں گا اس کا. مان کو نیچے اتار کے وہ دبے مگر غضبناک انداز میں کرایا. سفیان مامو مان کی شیانی کیسی ہے؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ایک ادا سے ٹکا کر گدر اکڑاتے ہوئے مان صاحب تعریفی کلمات سننے کے منتظر تھے. بہت پیارے لگ رہے ہو ہمیشہ کی طرح. سفیان نے اسی پیار سے قریب آنے کا اشارہ کیا. اوفو سفیان مامو میں بوائے ہوں اور بوائز پیارے نہیں ہینڈسم ہوتے ہیں. زور سے ماتھے پر ہاتھ مار کر گویا مان نے سفیان کی ناقص معلومات پر ماتم کیا تھا. اچھا جی, اور آپ کو یہ کس نے بتایا؟ ڈرامہ کمپنی کی اداکاری پر سفیان کا کہکا ابل گیا جو عاشر کا دل جلا گیا. دلہن ماما نے, وہ مان کو ہینڈسم بوائے کہتی ہیں. گردن کو نامحسوس انداز میں اٹھا کر مان صاحب نے فخریہ اطلاع دی تو ایک بار پھر سفیان کے باہری کہکے سے در و دیوار میں تاش پیدا ہوا تھا. ساتھ عاشر کے غصے کا گراف اوپر ہوا. وہ محض پہلو بدل کر مان کی جانب سے پھیلائی گئی چیزوں کے کیپ وغیرہ لگا کر ترتیب سے رکھنے لگا. مان آپ کی ممانی آپ کو بلا رہی ہیں, ذرا جائیں, مومن بھی آپ کو یاد کر رہا ہے. عاشر سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ بچے کے سامنے ہی کارنامے کا انعام دینا شروع ہو جاتا سو اس نے فوراً سے بیشتر مان کو منظر سے غائب کیا. اب اگلا سین. موسم کافی گرم ہے, گرج چمک پر اتفاق نہیں کریں گے صاحب بہادر, ایک آدھ بجلی بھی گرے گی.
हनूर सब्ज़े मातकदम के तहत दरवाजे में इस्तादा सुफियान गर्दन सहलाते हुए तय नहीं कर पा रहा था, आया शेर के कछाड़ में कदम रखे यहीं से जान बचाकर भाग ले। अपने जिगर की शादी में सूजी हुई शक्ल के साथ अच्छे तो नहीं लगोगे मियाँ। अंदर से हमदर्दाना आवाज आई। एक कदम खुद ब खुद दरवाजे से दूर हुआ। जब दूल्हे का ये सर झाड़ मुंह फाड़ होगा, तुमने शहजादा सलीम बनकर कौन सा कद्दू में तीर मार लेना है। तवक्कुफ से दिल ने गैरत दिलाई तो मरता क्या ना करता कि मुस्ताक कदम दहलीज अबूर कर गए। ताहम अंदाज बेहद मुहतात था, जैसे अभी आशिर मियां से तलवार निकालेगा और सुफियान उल्टे कदमों दौड़ लगा देगा। ड्रामा कंपनी। उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा आशिर एक सुलगती नजर उसकी चादर पर डालकर इंतकामी जज्बा लिए वार्डरोब की तरफ बढ़ा और धड़ाम की आवाज से एक ही साथ दोनों दरवाजे खोल डाले तो सुफियान उछलकर दिल थाम गया। इकरार में कहाँ है इनकार की सी सूरत, होता है शौक़ गालिब उसकी नहीं नहीं पर। उसे जारहाना अंदाज में बस इधर से उधर हैंगर्स के से सुर सुर की आवाज पैदा करता देख सुफियान की हिस्से मजा फिर फड़की। तेरी आफियत इसी में है कि तू अपना मुंह बंद रख। बिना देखे एक हैंगर निकालकर उसने जोर से पीछे फेंका। 1.5 साल पुराना है, तूने बड़ी ईद पर बनवाया था ये शलवार कमीज। हैंगर से लटके शलवार कमीज का जायजा लेता सुफियान इतलान बोला तो जवाब में एक और हैंगर आया। ये वाला शायद। हैंगर कैच करके सुफियान ने ड्रामाई तवक्कुफ लिया। याद आया, मैंने जबरदस्ती 2 साल पहले तुझे लेने पर मजबूर किया था। इस पर तो आलू से नली निहारी गिर गई थी ना, दामन पर दाग मौजूद है। दामन निकालकर उसने दाग उसकी चौड़ी पश्त को दिखाया तो जवाबन एक और हैंगर आया। अबे यार, ये वाला पठानी तो पिछली ईद पर बनवाया था तूने। मान को भी ऐसा ही पठानी चाहिए था कपड़ा, मिला नहीं तो तूने दोबारा इसे पहना नहीं है ना। एक और तबसरे पर एक और हैंगर उड़ता हुआ आया। फिर उसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। आशिर गुस्से में हैंगर फेंक रहा था और सुफियान हिस्ट्री बता रहा था। ना आशिर के हाथ रुक रहे थे ना सुफियान का मुंह। अरे वाह, ये भेजी ना तूने काम की चीज, ये वाला पहन ले। बाय गॉड, आज कहर ढाएगा। एंगर्स का सिलसिला खत्म हुआ तो अब के उड़ता हुआ तयशुदा कपड़ा आया। मुझे अच्छे से याद है, ये वही शलवार कमीज है ना जो तूने 4 साल पहले मान के अकीके पर बनवाया था और फीडर के लिए दूध बनाने के दौरान अनाड़ीपन की वजह से आस्तीन जला बैठा था। देख इसकी आस्तीन। सुफियान ने जला हुआ हिस्सा निकाल कर आगे किया तो अब के सुराख के उस पार से आशिर का आग बगोला चेहरा पूरा का पूरा नजर आया। कसम से सुफियान सईद, इस वक्त दिल तो मेरा तुझ पर कहर डालने को कर रहा है। आखिर क्या सोचकर तूने इस रंग की शेरवानी बनाई मेरे लिए। आशिर ने बड़े जब्त से इस्तफसार किया। यार, जवाबन सुफियान ने खिसक कर फासला बनाया तो हमा वक्त लाल पीला होता रहता है, तो मैंने सोचा कि तूने सोचा कि तेरी रूखी पीकी बेरंग जिंदगी में जब बाहर आ ही रही है तो शुरुआत भी हरे भरे से किया जाए, इसीलिए मैंने हरे रंग की शेरवानी ऑर्डर कर दी। नहायत भोरपन से लॉजिक सुनाकर आखिर में सुफियान का आंखें पटपटाना आशिक दंग रह गया। तू तेरी उफ, दिल तो कर रहा है तुझे मार मार कर हरा नीला कर दूं। दिल मिलाकर सख्ती से मुट्ठियां भींचते हुए वो जब्त से हदूद छू आया था। उफ। नजर एक बार फिर उस शेरवानी पर गई तो उस रंग को देख अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा नहीं कि रंग में बुराई थी, वो बस सादा रंग पहनने का आदी था। दूल्हे मियाँ तैयार हो गए आप, या हम बारात लेकर निकले? आप इत्मीनान से घर वगैरह समेट लें इस दौरान, अगर फुर्सत मिल जाए तो वापसी पर हमें पिक कर लीजिएगा। तभी बाहर से आपा की झुंझुलाई आवाज आई जिस पर सुफियान तो मुस्कुराहट दबा गया। आशिर बेबस निगाहों से शेरवानी को देखने लगा। देख, जो होना था सो हो गया, लेकिन अभी की कड़वी हकीकत यह है कि तेरे पास इस शेरवानी का कोई माकूल मुतबादिल नहीं है। गो ये सब भी अच्छे हैं, लेकिन इनमें से कुछ पहनकर कमरे से बाहर कदम रखा तो आपा बिना लिहाज तेरी अच्छी कर देंगी। सुफियान ने बड़े आराम से मुसलियत का तकाजा उसके मुकाबिल रखा। सब तेरी मेहरबानी है। आपा से वाकई कोई बईद नहीं था। मजबूरन शेरवानी उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वाह, गजब तो ढा रहा है यार, खामखा मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था। शेरवानी में मलबूस आशिर वॉशरूम से बिगड़े नकूश संग बरामद हुआ तो सुफियान अपनी जगह से उछलकर खड़ा हुआ। वो उसे नजरअंदाज करता ड्रेसिंग के मुकाबिल आया। शेरवानी वाकई उसके दराज कदो कामत पर जच रही थी। गंदुमी रंगत, जाज़बे मर्दाना नाकूश, भारी डिल डोल, वो हकीकतन गजब ढा रहा था। अब क्या खुद को ही नजर लगाएगा? आईने में सुफियान का अक्स उभरा। छोड़ दे ये काम, भाभी के करने के हैं। शाने से शाना मारता सुफियान अपनी जोन में आ चुका था। आशिर कुछ कहने की बजाय उसे घूरता हुआ परफ्यूम उठाने लगा। अरे,
آج کے دن یہ سب میں کروں گا۔ اس کے ہاتھ سے زبردستی پرفیوم لیتا سفیان سامنے آ گیا۔ ویسے یہ ساری دکان تو نے اس لیے لگائی ہے نا کہ میری بھابھی اپنی کومل مہندی لگے ہاتھوں سے انہیں واپس سیٹ کرے؟ پرفیوم کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے سفیان کی زبان کو سکون نہیں تھا۔ تو رہنے دے، یہ بھی اپنی بکواس بھی۔ عاشر پرفیوم واپس ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے ہٹ کر ان کے ہینگرز کے انبار کی طرف بڑھا۔ ارے رہنے دے، بھابھی کر دیں گی۔ سفیان کی اوور ایکٹنگ کو نظر انداز کرتا ہینگرز اٹھا کر سائیڈ روم کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ بنگر بیڈ پر سب رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ نظر سائیڈ ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے فوٹو فریم پر ٹھہر گئی۔ نہیں جانتا یہ ٹھیک ہے یا غلط، لیکن آپا کی ضد کے آگے میں بے بس ہو گیا۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں نے انکار کیا تو اس دہلیز پر قدم نہیں رکھیں گی، لیکن اتنا جانتا ہوں، مان اور آرو ہمیشہ میرے لیے میری ذات سے اوپر تھے اور رہیں گے۔ فرق نہیں پڑتا کون میری زندگی میں آ رہا ہے یا جا رہا ہے، آپ سے کیا وعدہ آخری سانس تک قائم رہے گا۔ تصویر میں مسکراتے چہرے پر ایک کرب زدہ نظر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب اگلا سین۔ شہر کے جانے مانے شادی ہال میں نکاح کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ مدعو مہمان بھی خاص قسم کے ہی تھے، جنہیں دیکھ عاشر حیران تو بلا شبہ ہوا، لیکن حیرانگی کا اظہار کر کے وہ یہاں کم از کم آپا اور سفیان سے بحث میں الجھنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ سو موڈ ٹھیک رکھنے کے لیے ہمیشہ کی طرح نظروں کا مرکز بچوں کو بنائے ہوئے تھا۔ دونوں بچے بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ کبھی دلہن کے ڈریسنگ روم میں چلے جاتے، کبھی آپا کے پاس تو کبھی عاشر کے پاس اسٹیج پر چلے آتے اور ایک ایک چیز کے متعلق یوں اشتیاق سے بتاتے کہ عاشر نہ چاہتے ہوئے بھی خفیف سا مسکرا دیتا۔ خاص کر گولڈن اینڈ پیچ کلر کا کمبینیشن کے ڈیزائنر لہنگے میں گھنگریالے بالوں میں چھوٹے سے کلپس لگائے، گلے میں موتیوں کی مالا اور ننھی کلائیوں میں گجرا پہنے، نزاکت سے چٹکی سے لہنگا اٹھا کر تتلی کی طرح ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی آرو صاحبہ، جن کی توتلی زبان میں بھی بڑی بڑی باتیں سن کر وہاں سب مسکرا رہے تھے۔ عاشر کی ہم رنگ شیروانی میں ملبوس مان صاحب کا بھی اپنا ہی ٹشن تھا، بس بیچارے کی جوتیوں کے ساتھ مسئلہ تھا جو ایک سائز بڑی ہونے کی وجہ سے انہیں دوڑنے کی اجازت نہیں دے رہی تھیں۔ گو اس میں ٹشو ڈالتے ہوئے عاشر نے کہا کہ وہ یہ نہ پہنے، لیکن محترم کو دلہا بننا تھا، اور بقول مان صاحب کے دلہا بننا شیروانی اور جوتیوں کے نہیں بنا جاتا۔ شادی کے دن دولہے طاق میں ہوتے ہیں کہ کوئی ملے انہیں جن کے ہاتھوں چند منٹوں میں بننے والی زوجہ کے نام کوئی خوبصورت پیغام بھیجا جا سکے۔ ایک تو ہے یار، دو موقع تیرے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور تو سڑ کر بیٹھا ہے جیسے آخری سنوائی کے لیے آیا ہو۔ اسے ایک ہی ایکسپریشن چہرے پر سجائے بیٹھا دیکھ سفیان کا جواب دے گیا تو وہ تعصب کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میری چھوڑ، اپنی 1.5 سالہ ایجاد پر دھیان دے، جس کا موڈ تیری بکواس سے مجھ سے بھی زیادہ غارت ہو رہا ہے۔ عاشر نے چانے چکا کر گود میں بیٹھے وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس کیوٹ سے مومن کی طرف متوجہ کروائی، جو موٹی موٹی آنکھوں سے سامنے دیکھتا وہ بری طرح منہ بسور رہا تھا۔ غالباً وہ سفیان کے شکنجے سے نکل کر نیچے کھیل رہے بچوں میں جانا چاہتا تھا۔ ان کا موڈ میری بکواس سے نہیں، اپنے تایا جان کے فضول تاثرات سے غارت ہو رہا ہے۔ سفیان تپ گیا۔ پھر شہزادے، آپ اپنا موڈ خراب ہی رکھیں، کیونکہ تایا جان پاپا کی طرح مسخری نہیں کر سکتے۔ عاشر نے پیار سے مومن کے پھولے گال کو چوہا، جس پر اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں، شاید بات سمجھ آ گئی تھی۔ تبھی نوشاد بھائی کچھ مہمانوں کے ہمراہ اوپر چلے آئے۔ ان سے ملنے کے لیے دونوں کو بحث ملتوی کر کے اپنی نشست سے اٹھنا پڑا۔ مہمانوں سے ملتے ملاتے قاضی صاحب کی تشریف آوری بھی ہو گئی تو سفیان اور نوشاد بھائی اسے لے کر بیٹھ گئے، ساتھ دونوں بچے بھی اس کے پہلو سے لگ کر آ بیٹھے۔ میرے باورے بلم، اب صاف صفائی کے لیے سلون تو گیا نہیں، کم از کم اس تھوبڑے کا جغرافیہ ہی درست کر لے، ورنہ مجھے تو خدشہ لاحق ہے عین نکاح کے وقت دلہن آنسا انکار نہ کر دے اس جلاد والی بوتھی کو دیکھ کر۔ اس صورت میری تو بےزتی ہو جائے گی۔ ایک طرف قاضی صاحب نکاح کا خطبہ دے رہے تھے تو دوسری طرف سفیان صاحب اپنا خطبہ دے رہے تھے۔ تجھے بےزتی پروف کی بےزتی ہوگی۔ ذرا سے گردن موڑ کر عاشر نے مصنوعی حیرت سے سفیان کو دیکھا۔ ہاں تو میں بےزتی پروف اپنے معاملے میں ہوں، عزت افزائی تیری ہوگی اور یار کی بےزتی اپنی بےزتی۔ تو اور تیرے لاجک۔ آپ دونوں کو بعد میں بہت وقت ملے گا، ابھی کم از کم نکاح کی کارروائی تک صبر رکھیں۔ بالآخر نوشاد بھائی کو تبھی تنبیہی انداز میں ٹوکنا پڑا۔ مولوی صاحب کا خطبہ ختم ہوا تو وہ رجسٹر اٹھا کر کچھ اور عاشر کے قریب کھسکے، پھر ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع ہوا، اور جو لڑکے اور اس کے والد کا نام مولوی صاحب کی زبان سے ادا ہوا وہ عاشر کے لیے کسی نیوکلیر دھماکے سے کم نہ تھا۔ پہلی بار میں اسے اپنی سماعت پر شبہ ہوا، تبھی ناسمجھی سے مولوی صاحب کو دیکھنے لگا۔ عاشر امتیاز حسن ولد امتیاز حسن، آپ کا نکاح رمشا بختیار
صدیقی ولد بختیار صدیقی سے 1 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ دوسری صاحب مولوی صاحب کو انہیں الفاظ کا سماعت سے ٹکرانا گویا پگھلے ہوئے شیشے کا سماعت میں اترنا تھا۔ اس نے بے انتہا بے یقینی سے مولوی صاحب کو دیکھا جو منتظر تھے، پھر ٹرانس کی کیفیت میں نگاہ دائیں جانب اپنے جگری یار کی طرف اٹھی جو فلفور نگاہ چرا گیا۔ دوسرے پہلو میں نشستہ بڑے بھائی جیسے مہربان بہنوئی کو دیکھنا چاہا تو وہ بھی نگاہ بچا گئے۔ دونوں کے پہلو تہی کرنے کے بعد شک کی تصدیق کے لیے اب کوئی ثبوت درکار نہ تھا۔ ضبط و کرب کے انتہا کو چھوتے ہوئے سختی سے آنکھیں میچ کر اس نے دونوں ہاتھوں میں خود سے چپک کر بیٹھے اپنے متاع ہاتھ کو خود میں سمیٹ کر کوئی ایک کڑا فیصلہ لینے کے لیے خود کی ہمت بندھائی۔ یہ بچے اس کی زندگی تھے، ان سے دستبردار ہونا یا انہیں بانٹنا اس کے لیے گویا اپنے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا تھا۔ ان کے لیے وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نبرد آسماں ہو سکتا تھا، لیکن ان بچوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ سو اس کے لیے انتہائی فیصلہ لینا مشکل نہیں تھا، لیکن تبھی سفیان نے اس کے کان سے فون لگا دیا۔ آپا بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس کی زخمی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے سفیان نے نظر جھکا کر بتایا تو اس کے جبڑے کچھ اور بھینچ گئے۔ عاشر، کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے قبل ابا کی برسوں سے کمائی عزت کا سوچ لینا، جو اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری ایک ہاں یا نہ ایک بار پھر بھری برادری میں ان کی پگڑی اچھال دے گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، باقی میں نے جو کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، بھروسہ رکھو۔ لائن بے جان ہو چکی تھی اور عاشر حسن کے ارادے بھی۔ عاشر، ہم سب نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ نوشاد بھائی نے اس کے شانے پر دباؤ بڑھایا تو وہ زور سے جلتی آنکھوں کو میچ گیا۔ لوگوں کو لگتا ہے صرف صنف نازک کی پیروں میں ہی خاندان کی عزت کی بیڑیاں ہوتی ہیں، صرف وہی عزت و ناموس کے لیے مجبور کی جاتی ہیں۔ کوئی آج عاشر حسن کی بے بسی بھی دیکھتا۔ ذمہ داری جنس دیکھ کر عائد نہیں ہوتی، جو ذمہ دار ہوتا ہے، جسے اپنے خاندان کی عزت تو ہمت کا پاس ہوتا ہے، جو با ہمت ہوتا ہے وہ بھاڑ اٹھاتا ہے اور بزدل بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے پا گئے، مبارکباد کا طوفان امڈ آیا۔ وہ اسپاٹ تاثرات سنگ ایک جھٹکے میں سب تہس نہس کر دینے کے لیے اپنے اندر برپا طوفان بمشکل دبائے سب سے ملتا رہا، لیکن سفیان اور نوشاد بھائی جن پر اسے خود سے زیادہ اعتماد تھا، ان سے مبارکباد وصول کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ سو صورت سے سفیان کے اپنی جانب بڑھنے پر سائڈ ہو گیا۔ سفیان نے لب بھینچ کر نوشاد بھائی کو دیکھا تو انہوں نے آنکھوں سے حوصلہ رکھنے کا اشارہ کیا۔ پھر جلد ہی دلہن اسٹیج پر لائی گئی۔ عاشر نے کوئی دنیا داری نبھانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ دونوں بچوں کو گود میں لیے کچھ ہی دیر میں نیچے اتر گیا۔ دل تو اس کا کر رہا تھا کہ ساری دنیا داری کو بھاڑ میں جھونک کر اپنے بچوں کو لے کر نکل جائے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکا۔ کھانا کھلنے پر بھی سب کے ازحد اصرار کے باوجود اس نے پانی تک نہیں پیا تھا، بس بچوں کو کھلا کر ہٹ گیا۔ اب سفیان اور نوشاد بھائی نے آگے پیچھے لوگوں کو کیا جواز دیا اسے پرواہ نہیں تھی۔ عاشر کے پل پل بگڑتے تاثرات کو دیکھ قبل اس کے وہ ضبط ہی کھو دیتا، آپا نے رخصتی کا مطالبہ کر دیا، اور یوں وہ اپنے اعصاب کو کڑے امتحان سے گزارتا ہوا رخصتی لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آج کا پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز پہ لائک اور ان پہ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔